Swami Narayana, 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 Swami. Ganesham Maharaj. You didn't have to throw a pen at me. You couldn't hear me. I said your name like 5 times. Steal the pen. Yeah, I'm just gonna steal the pen. Ganesham Maharaj. नमन हूँ करूँ विश्व पालने कर करी कहूँ भक्ति पालने अर्चमा हरि उरमा करो विपति हरि श्री हरि हरो अवनासरो हरे रथी सर्व जानने सुख भोगती तदन कार माया पछोड़नी सुखद श्यामरा मुक्त भावनी नापति आसता हरि रसिक राग जो राजमाहरी पार छो सर्वना प्रभु दयाल छो विश्वना विभु विमल मूर्ति सो नजरती प्रभु दूर घाट सो अधिकता सदे तो विनाश जो ब्रह्मानंद ने पास राख जो वाला पास राख दो Ganesham Maharaj Jai. First is Burrow with his speech. Chestnut Inward was while traveling, a saint by the name of Sivgam studied Nidwani. However, it was so happened that during his journey to become ill, he had 1,000 rupees full of gold coins with him, but since he had no one to nurse him, he began to cry. Nirvani had pity on him and told him that he would serve him while he was ill. Due to this, he was unable to walk any further. Out of compassion, he prepared 1.5 foot tall bed from banana leaves. While he was suffering from the disease, was passing blood, so would serve Nirvani by washing his clothes. For food,
would give Nirvani enough money to buy supplies like sugar, salt, ghee, and grains that would supply only one person, who brings the cooking food and served him. Then, as for Nirvani, he could go to the village nearby and beg for meals. On Sundays, he would not receive any food, so he would have to fast, sometimes for days at a time. Despite this, never once told Nirvani that I have enough money, so cook for the both of us. After serving the saint for 2 whole months, he started to recover. So then Nirvani started back on their journey and Nirvani carried 20 kilograms of his belonging, even though by the time Yinka was capable of carrying everything on his own. So Nika was ungrateful. Nirvani abandoned Nikan's company. The moral is we should always do favors for the other person if they did stuff for us. So if Maj helps us in something, then we should always like do Mara or extra stuff to like repay him for it. It was about Devakam, I think. Kind of. It's like Sevakram got sick, and then Maharaj was like taking care of him. Sevakram, he got sick, and then Maharaj was taking care of him. So, like Guru said, there's a son named Sevakram. He was traveling somewhere, and during that travel, he got really sick. And so Maharaj took pity on him, and Maharaj was looking after him. And the guy, the sant, he had like a lot of gold, and then when he would give Maharaj the gold coins, he would only give him gold coins for himself, for him to eat. Like, he wouldn't give any gold coins for Maharaj to eat. And so Maharaj would sometimes do upwas, and he would beg. And then Sirakram was really ungrateful, and even after he got better, he would still have Maharaj do everything for him. I understand the story, but what did you learn out of it? What are you getting it from it? What are you getting it from? Don't be ungrateful. What's it? Don't be ungrateful. Raj, what did you learn from it? Like if someone does something for you, you should always like repay them for like what they did. What did you learn? Like Maharaj does all this stuff for us. He helped take care of his Hari Bhaktas, which is Sevagram, and he takes care of us like every day and helps us every day. We shouldn't be like Sevagram, and we should always like repay Maharaj and do bhajana bhakti. How about you, G. Aisha? What did you learn out of it? That Maharaj does everything for his bhakti, even though sometimes we're ungrateful for it. See, if you think about it, why did Maharaj create this earth? Why did he create this? For me, right? For us.
Then he gave us this body. And he gave us the energy. He gave us brain to think. He gave us hand to work. He gave us feet to walk. He did everything for us, right? Even when the coronavirus came, he gave us a brain to resolve it via vaccine, right? You know what I'm saying? He does so much for us. He does everything. It's like, it's not like, when you do something for, let's say, you help your friend out. Let's say you give him like few $1,000s and you stay away, right? But Maharaj did not do that. Not only that, Maharaj help us out, but then he stays with us. What if you don't? What if you tomorrow when you go to sleep and you can't wake up tomorrow morning? It's who helps you wake up, right? And at the end, what we do is, if we forget Maharaj, ભગવાનનું ભજન ના કરીએ, ભક્તિ ના કરીએ, તો આપણે કેવા કહેવાઈએ? સેવકરામ, right? What is the meaning of sevak? What is the meaning of sevak? Servant. Sevak means servant, right? Means whose servant? Sevakram means what? Bhagwan is a servant of the person. He made Bhagwan servant. And Maharaj did so much, 2 months, he sat with him, he gave him a medicine, he gave him, whatever he had to do, go get the food from the, outside. He makes a food for him. He, he give him food to eat and a pag dabawe and a mathu dabawe and ખવરાવે પીવરાવે બધું જ તે કરતા મહારાજ ખબર પડી for 2 months. And Maharaj, he never told Maharaj saying that he would give Maharaj money to get a food for him, not for Maharaj. Maharaj would end up going outside for begging for food. If he gets it, he gets it. Otherwise, sometimes he has to do fast. He couldn't get the food. But Sevakram wouldn't give him money to do that. He abandoned. What did Maharaj do at the end? What did Maharaj do at the end? He did 2 months worth of seva, right? And then what did he do at the end? Right, then what? He lifted his luggage. Then Maharaj decided what? That To he abandon him. Right, to leave his company. What happens when Maharaj leaves our company? What happens? Can you say it in mic? He doesn't help you, and you can't go to Akshardham really. What happens when Maharaj leaves you? What happens when Maharaj leaves you? What happens when Maharaj leave you? What happens, Raju, when Maharaj leaves you? What happens? Right. You understand? You're breathing because of Maharaj. Maharaj says, okay, all right, enough is enough. I'm going to leave you alone. And then what? Then that's it. Achyutam Keshavam. Sevakram he died, but because, Maharaj and Seva kari, the next following Janmani in the following life masu thaya Sevakram. He became a Khodabhai. He became Satsangi. And then what happened in Khodabhai, during his second life, what happened to the Khodabhai? He became Satsangi, but listen, because he wasn't giving money to Maharaj or because he didn't give anything to Maharaj, he became so poor, he couldn't get a food for one day. Sometimes he get a food in the morning, then he doesn't get it at night. And sometimes he get it at night, he doesn't get it in the morning. He sometimes had to do fast all day, all night. What happens when Maharaj leaves you, Krush? Right. So do we want to become Sevakram or we want to become Ram Sevak? What's the difference between Sevakram and Ram Sevak?
Ram Sevak means you're servant of Bhagwan, right? And Sevak Ram means Bhagwan is your servant. Now, you want to make Bhagwan servant or you want to become servant? You want to become servant. He is a master. He's a Lord. Right? Does that make sense? Jignesh? So are we going to become Ram Sevak or are we going to become Sevak Ram? Ram Sevak. Sevak Ram? Ram Sevak, right? Ram Sevak. We want to become Ram Sevak, right? Very good story. Okay. All this, what happens is initially, Maharaj forgives you. Let's say, you become old and you go to college and you're going to get a bad companies, right? You're going to be like, people going to be drinking around you. People going to be talking bad words and, bad, you're going to see bad pictures and bad talk and all that thing. In that one, are you going to keep the company of Maharaj the way that you're keeping right now? I mean, you should. Right. And if you don't, what happens is slowly, I mean, you will still, Maharaj will still forgive you. Like he forgave Sevakram for a couple months. So Maharaj will forgive you maybe 30, 40, 50 years. And then Maharaj will say, you know what, I helped him, I gave him everything I needed, and he still doesn't listen. And Maharaj will leave you. So you don't want to do that. You need to keep a company of Maharaj with you all the time. He is with you all the time. So you need to do a puja every day. You need to do, make sure that you don't get kusangi. You know what I'm saying? Otherwise, we become sevakra. We take Maharaj's seva all the time, but we don't do bhajan, bhakti. Let's say, this is just an example. Who gets a hurt most? In the morning, you're supposed to do puja, right? Let's say you wake up late. Which one cuts out first? Let's say you have, 10 minutes or 30 minutes. Now, in 30 minutes, you have to get yourself ready, eat breakfast, and leave. And do puja and all that. Which one is gonna be taken out first? What did you say, Viral Bhai? Maharaj is going to take it out first. Right, you're going to take the Maharaj out first. Okay, I'm not going to do puja, or I'm just going to do darshan, and I'm just going to leave, Right? You're still going to do chichi. You can't leave without doing chichi. You're going to do shower, right? You're going to get yourself ready, make sure you look good and all that thing. But at the time when you have to do puja, part and satsang, okay, now Maharaj, instead of 5 mala, I'll do 1 mala. All right, I don't even have time to do 1 mala. I'm just going to. So that's like, you know what I'm saying? એટલે આપણે બહુ ધ્યાન રાખવાનું. We have to think about it. Okay, I have to spend minimum 10 minutes. So Maharaj has done so much for me. He's helping me breathe. He's helping me talk. He gave me a nice family ની અંદર આપણને જન્મ આપ્યો. જે જન્મની અંદર આપણને ભગવાને આવી રીતનો આપણને ખાવાનું પીવાનું બધું ભગવાન આપે. આપણને અમુક લાઈફની અંદર તો ભગવાન જેવું હોતું જ હોતું નથી. They don't even have a ભગવાન. It's like, what's the difference between animal and us? Animal eats. Animal has kids, right? They have their own kids. They have their own wives, right? Animals have those type of things too, right? Just like us do, right? Only difference between us and animal is what? They have 4 legs and we have there is one more difference. કે આપણે ભગવાનની ભજન કરીએ કે ભક્તિ કરીએ કે સત્સંગ કરીએ કે આપણે અક્ષરધામમાં ભગવાનની સેવામાં રહી શકીએ. એનિમલને એવું ના થઈ શકે, રાઈટ? એટલે we have to be better than how we are with other people, right? જય સ્વામિનારાયણ. Next is Ram. You guys hear me? Yeah. I have, do you understand me about them?
Alright. Once a man found a diamond. Once a man was walking and he found a diamond. And then one time he was going to go shower and it's like late. And then while he was showering, he lost the diamond. So once he came out, he realized that he lost the diamond. And if he was something like a big lake or something, you're not gonna be able to find it. So he was like very angry and he was like really sad because this diamond can like help him a lot because then like for a lot of money, he needed the money and everything. So then he started crying and then a sadhu came and asked why he was crying. So, and then the man told him that he lost the diamond and the sadhu said that he will never be able to find the diamond, but if he followed him, everything will be okay. So the man followed the sadhu and the sadhu gave him food and water, but he didn't want to eat because the man was so sad that he like didn't want to eat or drink water or do anything. So then after a while, they were walking, they came across like another smaller lake, and that's where the sadhu told the man to put his hand inside the water. And then when he took his hand out of the water, he found like diamonds that were like, in his hand. And the sadhu told him that he would have like a mountain of diamonds if he did like Bhagwan Darshan. So then he ended up in Bhagwan Darshan. So later, like while he was doing it, he realized that these diamonds are like nothing compared to like now that his true power. So he stopped doing it for the diamonds and he started doing Darshan out of pure love in my life. Good. Talk the moral of the story. Okay. Wait, can you repeat that? Wait. So is like not just power and greatness and glory. It's much more than anything that you can find in this world. How did he realize? How did that person who lost the diamond realize that? He had a son to guide him and show him that Maharaj is like Krish said, better than anything you can find. Go ahead. He had what? Guru, right? He taught him that. How did he teach him that? The guy was like really sad, and then when they were going down the river, no, I know this. I mean, I know this. I just forgot that. It was like they were going down the river. He lost very important diamond. That diamond was like $1 million diamond, right? And then there was a saint came and he saw that this guy is crying. He goes, why are you crying? He goes, I lost my diamond in this. Find it now. He goes, but what am I going to do? Without money, I can't do anything. Like, come with me. And he took him far land, and he told him to go get water from this well, and also there are some diamond at the end. Just take it. And he took so many. Then he went further again they went further outside, and he found diamond earth. Means the whole earth was filled with diamonds. Because how are you? I mean, there are so many diamonds. I'm so happy because you want to become owner of it. He goes, I can make you owner of it. He goes, yeah, I want to become owner of it. That the kid goes. He goes, but how come you don't take anything and you just do mala all the time? He goes, Bhagwan ni mukh che, je anand che, there is nothing compared to this diamond. Diamond has nothing in it compared to Bhagwan. And then he realized, oh my God, Bhagwan is way better than no matter how good diamond is, Bhagwan is there is no comparison. That's how he found the glory of it. And then he asked him, how do I get it? He goes, well, you do bhajan bhakti kariye, satsang kariye, then you get that. Oh my God, yeah. And then he realized the glory of Bhagwan and he doing bhajan bhakti. Right? Do we realize the glory of Bhagwan now? Do we?
Krush? Mehul? You realize the glory of Bhagwan? What happened what happened with that person who realized the glory of Bhagwan? What did he do? He started doing a lot of bhajan bhakti, right? So when we realize the glory of Bhagwan, what are we going to be doing? Leaving everything and doing Bhagwan and Bhajan. We're going to be doing a lot more bhajan bhakti, right? Satsang kariye, khub bhajan kariye, khub bhakti kariye, right? Then we realize the glory of Bhagwan. Now raise your hand if you really realize the glory of Bhagwan. So our hand does not go over our chest. You know, when you raise your hand, does it go all the way up or does it all the way go down? Do we realize, how about us, all adults, do we realize the glory of Bhagwan? No, but we will have to realize the glory of Bhagwan. We have to raise our hand all the way saying that yes, we're going to realize it. You know, we have to, because look at this guy. And Akha diamond chodi dido, you know, he forgot about the diamond. Why did he forget about the diamond? Why did he forget about the diamond? He realized the glory of Bhagwan. He saw so many diamonds, and diamonds are compared to Bhagwan, they are worthless. No, we read all this story, but then it goes over our head saying that, you know what, that's a story. It's not for me, you know, it's for somebody else. It's for Raj, right, Raj? Or Raj would say it's for Purva. I would say it's for Mehul. Mehul would say, okay, it's for Raju. It's not for me. So when we realize the glory of Bhagwan, one thing we're going to be doing is what? We will not forget Bhagwan. We will not forget Bhagwan. Right? We will not forget Bhagwan when we realize the glory of Bhagwan. And when we don't realize the glory of Bhagwan, we won't remember him at all. We will say, okay, it's like if somebody says something, okay, well, what did he say? Somebody, you know, wants you to see a like really good thing. Oh, what is that? You know what I mean? But realizing glory of Bhagwan is, this is something that other kid, he realized it. Now we also have to realize it. We have Guru. He told, you know, he wrote this story for us, you know, I bet this story is from Updeshamrut, right? Ramya? Hari Updeshamrut? Yeah, but it's in Hari Updeshamrut or Dhyan Prakash. બેમાંથી એકમાં છે. I think it was in both. How did you learn about the story? Did you read it, or did your mom and dad make you read it, or they? Right. Right? So આપણે ગ્લોરી ઓફ ભગવાનની હવે આપણે શીખવાની, આપણે કહો હો આવા ભગવાન આપણને મળ્યા છે, તો એટલીસ્ટ લો બિટ મોર કરતું રહેવાનું, ઓછું નહીં કરતું રહેવાનું, રાઈટ? જય સ્વામિનારાયણ. Good stories are coming today. I'm happy, you know. Next is Raj with the button. What bhajan are you doing? Not a new one. What? I didn't hear you. 91. Said not a new one. Yeah. Chamaraj ne jai tari murti re che jo neno no shanagar Tari murti re che jo neno no shanagar neno no shanagar mara haira kero har tari murti re che jo neno no shanagar Tari murti re che jo neno no shanagar
मोहनतारी मूर्ति जोइने बोली छोतनवा मोहन तारी मूर्ति जोइने बोली चूतनवा नीरख राग जरामा थैजो नीरख थान जरामा थैजो नीरख राग जरामा थैजो नीरख थान जरामा थैजो गजराना गुलतान तारी मूर्ति रे छे जो ने नो शनगार તારી મૂર્તિ રે છે જોનેનું રોશનગાર. माथे जीनी पागल मोहन सुंदर श्याम सरिये માથેજીની પાગ મનોહર સુંદર શ્યામ શરીર. नती रेती तरी रूप नहीं हारी नती रेती तारी रूप निहारी नती रेती तरी रूप नहीं हारी नती रेती तारी रूप निहारी वजनानी बोल तारी मूर्ति रे छे जोने नो शनगार તારી મૂર્તિ રે છે જોનેનું રોશનગાર. बाय जाग बांगल काजू काजू दाम किशोर पाय जराउल बांधिल बाजू काजू धर्म किशोर ब्रह्मानंद कहे मोहि चुवेने ब्रह्मानंद कहे मोहि चुवेने ब्रह्मानंद कहे मोहि चुवेने ब्रह्मानंद कहे मोहि चुवेने ने जागो जोर तारी मूर्ति रे छे जोने रोशनगार તારી મૂર્તિ રે છે જોનેનું રોશનગાર. अच्छा महाराज ने जय Next is Meho with a speech. Satsang Swami Maharaj. Today I'm going to be doing Bhagwan Leela. There was a strong man. He was a wrestler. He was very proud of his strength. So whenever he went, he would try to exhibit his strength by broadening his chest. He would go to any saint in the same fashion, broadening his chest. Even to see Sriji Maharaj, he went the same way. Even to this temple, the same fashion. Sriji Maharaj saw this. He thought that such a characteristic in a devotee was improper, but there will be no effective direct saying on such a man. So Maharaj taught him his own way. One day the wrestler came to Maharaj for darshan, boldly broadening his chest with pride. As soon as he came near Maharaj and bowed his head before Maharaj, Maharaj stretched his hand and pulled his head under his armpit. The head was imprisoned. The wrestler tried hard to pull out his head, but in vain he could not. His body perspired completely. Maharaj lifted his hand slowly and the wrestler fell down like a sack of grain. Maharaj laughed and all in the present all laughed. The wrestler's chest now pressed inside and he could not lift his face to see. So much ashamed he was. Maharaj told him, "Have you realized anything now? Howsoever powerful a wrestler you might be, you will never get to a sample or to say so haughtily broadening your chest. We should never go to satsang so haughtily but very humbly." Even after this incident, the other two wrestlers did not take any lesson from it. Both of them. We will walk as we walk. One day Maharaj stretched both of his hands and pulled both the wrestlers under his armpits and pressed them so hard that they could not be free. Both the wrestlers tried hard. They even kicked their legs and dashed their hands, but Maharaj went on talking with other satsangis as if nothing had happened. At last, these wrestlers were totally exhausted. Their mouths foamed. Maharaj lifted up both his hands and threw them left and right. They fell away at a distance. After a long time, they were able to move and stand up. They were ashamed of themselves and ran away downcast. The devotees implored, "Maharaj, we never had such devotees as Sriji Maharaj." They threw away their pride, but never Maharaj. Now they go to Maharaj very humbly. Sorry, Maharaj Ni Jai. Oh yeah, okay. It just says like to not go to Maharaj or to
treat everyone like the same, and don't try to have an ego or have too much pride when you're near other Hari Bhaktas or Maharaj. So that's our Maharaj DJ. Next is Aditi. One of the guys, the first guy, he was Gangaram Mal. He had that. Visiting Gangaram Mal. Okay, next is Riti. Just a minute, I have a Chami something about. You guys can hear me, right? Yeah. Just a minute. ખટપટ અંત્યના 18મા પ્રશ્નાવૃતમાં શ્રી રઘુવીરજી મહારાજે પ્રશ્ન કર્યો છે કે જાગ્રત અવસ્થામાં જેવી સ્થિતિ રહે છે તેવી સ્થિતિ સ્વપ્ન અવસ્થામાં કેમ રહેતી નથી? જાગ્રતમાં જો ભગવાનનું ચિંતન કર્યું હોય તો સ્વપ્ન અવસ્થામાં ભગવાનના દર્શન થાય, પણ જાગ્રતમાં જો જગતનું ચિંતન થાય તો સ્વપ્નમાં પણ જગતનું જ ચિંતન થાય. આ બાબતે મુકુંદ બ્રહ્મચારીનું દ્રષ્ટાંત ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. એક વખત મહારાજે એવું પ્રકરણ જણાવ્યું કે સભામાં કોઈને ઊંઘતો જોવે તો મહારાજ સોપારીને બેઠો મારે. એક વખત મુકુંદ બ્રહ્મચારી ઊંઘતા જણાયા. ઈશારો કરીને કહ્યું, જુઓ તો ખરા બ્રહ્મચારી ભર સભામાં નસકોરા બોલાવે છે. મહારાજે કોઈ પણ જાતના પક્ષપાત વગર બેરખો મુકુંદ બ્રહ્મચારીને માર્યો. છાતીમાં તે બેરખો વાગતા જ બ્રહ્મચારી દોડ્યા અને મહારાજને ઢોલીએ સંગીત ઉપાડીને દૂર દોડ્યા. ત્યાં મહારાજે કહ્યું, હા બ્રહ્મચારી, કોઈ જગ્યાએ બદનામી ગયા છીએ અને ત્યાં આગ લાગી છે, તેથી આગથી બચાવવા આપણને ઉપાડી લીધાને બહુ બહાર નીકળી ગયો. આ વાત સાંભળી સર્વે સભાજનોએ આશ્ચર્ય પામી ગયા. જુઓ તો ખરા બ્રહ્મચારી સ્વપ્નમાં પણ ભગવાનની સેવામાં જ લાગેલા હતા. મહારાજ કહે, બ્રહ્મચારી બહુ ભોળા છે. જાગ્રત સ્વપ્ન દરેક અવસ્થામાં તેઓ અમારી મૂર્તિને સંભાળે છે. એક વારનો આખો દી વેપાર કરે, કપડું ભરીને પાડે, મીઠું બોલીને ગ્રાહકને વસ્તુ કાપડ પધરાવે. એક દિવસ સ્વપ્નમાં પણ તે વેપાર કરતા હતા અને કાપડ કાપ્યું. જાગીને જોયું તો પોતાના ધોતિયું પાડી નાખ્યું હતું અને જાગીને એક બાજુ હસવું આવે ને એક બાજુ શોખ કરે, અરે રે, આ મેં મારું ધોતિયું પાડી નાખ્યું. આમ સારોય દિવસ જગત વ્યવહાર કરીશું તો રાત્રે સ્વપ્નમાં પણ એ જ આવવાનું છે. માટે ભગવાનના ભક્તે વ્યવહાર કાર્ય કરતા કરતા પણ ભગવાનની મૂર્તિ સંભાળી રાખવી. સુધી વખતે ભગવાનનું ધ્યાન કરવું. ઊંઘ ન આવે તો ભગવાનનું સ્મરણ કરવું. કેવી રીતે? તો હું ભગવાનની સેવામાં છું, માથું દબાવું છું, હાથ દબાવું છું, વાસો દબાવું છું, એમ ભગવાનના સ્વરૂપને જોતા જવું, સેવા કરતા જવું. સ્વપ્નમાં ન દીધા અને ન સાંભળેલા પદાર્થ સ્ફુરી આવે છે. તેનું કારણ તો પૂર્વજન્મના જે કર્મ જે કારણ છે તે રૂપ વાસના તરીકે જીવ સાથે જોડાઈ ગયેલા છે તે સ્ફુરી આવે છે. એ પૂર્વજન્મની વાસના છે. આ નવો દેહ છે પણ જીવ અનાદિ છે, તેથી તે અનંત જન્મના કર્મમાં તો ભેળા જ રહે છે. પૂર્વજન્મના પાપો પદાર્થો અને વાસના યાદ કરીએ તો મોક્ષ ન થાય. ભગવાનની દયાથી વર્તમાન થયા બી પૂર્વજન્મના પાપ વિસરવા અને આ જન્મના નવા પાપ ન બને તે માટે ભગવાનને આપેલા પંચવર્તમાનની મર્યાદા અનુસારે વર્તન કરવું. ભગવાનની દયા થાય તો આવા પંચવર્તમાન રહેવાના જોગમાં આવીએ અને તેને અનુસારે અન્યાય કરીને જગતના જોગમાં હોય તો પણ પાછી બુદ્ધિ રાખી ભગવાનનું ભજન કરે અને જગતના પદાર્થ માત્રને નાશનો સમજીને તે પ્રત્યેનો મોહ ન રાખે તો તે જગત તારી જાય છે. આપણે પણ ભગવાનનું ધ્યાન ભજન કથા કરીશું તો ભગવાન આપણી દરેક પ્રકારે રક્ષા કરશે અને અંતે પોતાના ધામમાં લઈ જશે. માટે વધુ ને વધુ ધ્યાન ભજન કરતા. Just a minute. Unmute myself. Unmuted. Okay, this is an excellent story she read. સ્વામી હરિદ્ય ઉપદેશામૃતની અંદર જે વાત છે,
Do you want to explain in English first so the kids would understand, and then we can discuss further on this thing? Yeah. So, the first that Raghuvirji Maharaj asked, when, like, when you are awake, like you think of Maharaj and stuff, but like why do you feel like that when you're sleeping? And so then Maharaj gives not Maharaj, Swamiji gives the story of Mukund Brahmachari, where he was in Sabha one time and he fell asleep. And so Maharaj took like, I think it's a stick, like Sopadinabir, I think that's a stick. He takes a stick and kind of like pokes him awake. And so when Mukund Brahmachari like gets woken up, he runs to Maharaj and like picks him up and takes him away, because when he was sleeping, he was dreaming about how they had gone to this place and there was a fire. So like his immediate reaction when he woke up was to save Bhagwan, because even in his sleep, he dreamt of like serving Bhagwan. So that was the example. And so what we can take from that is that like if we are constantly like doing Bhagwan Seva and like thinking of Bhagwan when we're awake, that's what we'll like dream about as well. And so then there's another example of like this like shopkeeper who sells clothes all day. And so when he went to sleep, he dreamt of selling clothes, and he ripped his pants while he was sleeping, and he woke up and like got really sad that he ripped his pants. And so Swamiji is saying that like if you only do like your work and like are involved in your day-to-day activities every day without thinking of Maharaj, that's all you're going to dream about. Excellent. Then, This is very good. Huh? Yeah, go ahead, continue. Sorry. Oh, sorry. And then the last part was sometimes you dream about things that you've never like seen or heard. And so Swamiji is saying that those things are like your vasanas from your previous life, and like vasanas basically like the stuff that you like wanted to do and kind of like come with you when you take a new janam. And like I think that's like the whole reason why you have to take a new janam in the first place, is because you had like desires still left over. But I don't know, someone else can explain that. And so that's what he was saying. Like sometimes when you think of, like when you see things in your dreams that you've never seen, it's like your desires coming back from your previous lifetime. And so Swamiji is saying that like we should follow the Panchvartmanas that Bhagwan has laid out for us, and instead of like forming new vasanas in this lifetime and forming like new like attachments and sins, we should think of Bhagwan and like try to free ourselves from this cycle. Okay, that was it. That's my summary. Jason, I have a question for you guys. Like, when we were leaving our house, I asked Mehul, I said, he said he was not going to wear the like hoodie. I said, what's temperature outside? He goes, well, it's a 50 degree. How did you know it was a 50 degree outside? Like phone has some there is a barometer, right, where you can measure. Its temperature outside is 50 degree, temperature here is around 70 degree. So there is a barometer there is there are other type of meters where you can find the distance and things like that. But how do you know what type of barometer or what type of meter we have that are we ready to go to Akshardham or not? How do you know that we are ready, set, go? I mean, not ready, set, go means we now are satisfied, and now after we die, we will go to Akshardham. How do you know that? When you want to go to India or when you want to go some other country, you prepare yourself, right? You prepare, you take all the necessary stuff, like clothes, and you take whatever necessary, food and things like that, right? You prepare yourself. In this
in this our life, ourselves. And how do you measure where you at? You guys want to answer? How do you measure that where you at? Can you? Doesn't Bhagwan say in the Vaishnava that you should like take account of like how far you've come in satsang since you first joined versus like now? Yeah, that's true. There is a Vachanamrut like that too. But what Vachanamrut you read? Karada Antyanu 18th Vachanamrut. Ramya, go ahead. That you know that you made when you started thinking about Maharaj, even See, excellent. See, he's thinking further. Ramya is thinking further. When you are ready to go to Akshardham, then slowly what's going to happen in your daily work, you will not think about anything else besides Bhagwan. And slowly what happens is your dream is going to come about Bhagwan. Your dream is going to be, I want to, be honest and tell me how many kids here or how many us adult, whatever, you know what I'm saying, are only dreaming about Bhagwan. Raise their hand if they see if they dream once a week about Bhagwan, only Bhagwan. Once a week, only Bhagwan would dream આવે ખરું? No, but if you have Bhagwan dream આવે ને remember થાય જ તે. Now, how many kids or how many adults or whatever, are dreaming about their school, about their work, about their... I dream about Huh? sleeping. I dream about sleeping. Yeah. Or you're in school, or you're in about your work, or you. Why is it happening that this she read is completely about daily life, our completely daily life. It's like if you are doing work and when you're doing work and you don't remember Bhagwan, ભગવાન જોડે રાખીએ છીએ, ભગવાનને આપણે હાર પહેરાઈએ છીએ, ભગવાનને આપણે પાણી પીવરાઈએ છીએ, ભગવાનને જમતા જમતા આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ. આવું કરીએ ધીરે 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 તો શું થશે કે ધીરે 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 તમને જે ડ્રીમ આવશે ને એ ક્યાંના આવવાના? ભગવાન તરફી આવવાના. કારણ કે in your life Bhagwan is main. But when you are doing work, you're just concentrating on work, just concentrating on, just to get maximum output out of it, maximum money or whatever, say. When when you're in school, thinking about school or your friends or whatever, what I say. But you forget about Bhagwan, and then what's going to happen? Maharaj is showing you, look, you're not dreaming about me, you're dreaming about other things, you're going away from me. Even though you're coming to satsang, but you prepare your next life to go to that school, to go to that work again, to go to that, what I'm saying? You're going to be in that life cycle forever. Right? Have we ever dreamed about Bhagwan? Have you ever had a, dream about Bhagwan? Mehul, have you ever had a dream about Bhagwan? Ever? What was that? Right. So that's you worked. You're going ahead. But at the same time, if you have to say there are 100 dreams, and out of 100 dreams, one dream was Maharaj, and 99 dreams were related to. What were you doing? Eating cream cheese and bagels with Maharaj. Right. So if you, let's say, have a 99 dream about world and one dream about Bhagwan, then you're 1%, 1%
going towards Maharaj. This Moji Brahmachari, he was thinking about Maharaj all the time. Even in a daydreaming, he was thinking that we went to some place and Maharaj is sitting there, and then there is like a fire at that place. So he took the Maharaj, he lifted the Maharaj, and then and Maharaj woke him up. Maharaj hit him a birko. He woke up and he picked the Maharaj and he ran away. He goes, Maharaj, why are you doing that? He goes, well, Maharaj, we went to this place and we had like a fire there. So I thought there is a fire. So I took you up. And so when he dreams only about Maharaj. Now, what are we going to do in order to dream about Maharaj? That is my question. Everybody answer. Yeah, go ahead. Start from one at a time. We can go ahead. Thinking 24/7 about Maharaj. Okay, if you think, how are you going to do your homework? How are you going to do your school? How are you going to do your your regular work? Like, you listen to more stories of Maharaj. Yes, you listen to it on your free time. You listen. See, in this talk that she did, she also mentioned that what are we going to do in order to dream only about Maharaj? Doing She didn't say that. You should ask her, or you should go ahead, cooperate with each other and figure out what was the answer. What was the answer? Not think. It's already answer was given, so she should be able to tell us too. Okay, she doesn't know that either. No. Hello? Yeah, go ahead. Oh, sorry. Wait, what was the question? Okay. Good. I'm glad it got connected back again. The question was, what are we going to do so we only get dream about Bhagwan? What can we do in our life so we only dream about Bhagwan? We stay in the seva, we like think about him throughout the day and do stuff for him. So do pad and kind of, if you have a murti, you dress up and fun, things like that. So take care of him throughout the day and think of him throughout the day. But that's not what you read. You read it and you said something that having dream about Bhagwan every day. But you have to, this is something like a, okay. Doing dhyan. No, that wasn't either. See, you read it in there. It's like whatever you do at work. It's like why do we dream about work? Why do we dream about school? Why do we dream about other thing other than Maharaj? Why did that happen? That's what we do. When we are doing work, we only think about work. We focus on it, and that slowly become get completely concentrated. आपला हृदय ની અંદર ચોટી જાય છે. It becomes like part of us. So whenever you do work, whenever you do anything, work related work or at school or whatever, you have to keep Maharaj with you. કે મહારાજ મારી જોડે બેઠા છે. મહારાજનો કંઈક ના આવડતું તો પૂછવાનું. મહારાજની જોડે જોડે કોન્સન્ટ્રેશન રાખશો જોડે જોડે. All your work you do, whatever you do work, કે job, કે નોકરી, કે ધંધો, કે જે કરો એની અંદર જો if you keep the Maharaj with you, then what's going to happen is you're going to dream about Maharaj. Otherwise, you will not dream about Maharaj. You cannot dream about Maharaj. The only reason that you work, you're dreaming about work and school and, things like that, it's because
you are not thinking about Maharaj when you are doing work, when you're doing school, when you're talking to your friend, or when you're, right? So we have to start ourselves, push ourselves, saying that okay, now on I'm going to dream about આપણે જે કંઈ આપણું. And therefore, when you do that, one of the important things that happen is you will not affect your regular life. You will still be able to go to school. In fact, you'll be doing better than other kids because you're keeping Maharaj with you, right? No. When you keep Maharaj with you, you'll be able to do better than other kids. And Maharaj will protect you from any bad things happening to you. Right? Maharaj આપણને પ્રોટેક્ટ કરે કે ના કરે? Even if something happens, like can you remember the story about four thieves? Maharaj said in Garada Antyana, Garada first 70 Vachanamrit. Go ahead, say it. So there were like four thieves, and they were gonna go to like steal the king's treasure. And so while they were going, one of them did like satsang and everything, and he got like a thorn stuck in his foot. And so since he got a thorn stuck in his foot, he couldn't go. So then he stayed. He was like by a mandir, so he just sat there the entire time. And the other three thieves went to steal the treasure, and then they came back and everything. And then the thief that had a thorn in his foot, his like family was like mad at him and everything, that like everyone else. So so they took the thieves to a court. And so I think there was a santo who saw the thief sitting there at the mandir. So he told the king that that thief had a thorn stuck in his foot. So he was at the mandir all day, and he never went to steal the treasure. So that thief was safe, except the other three thieves got like hanged. Now, doing stealing is a good thing to do or bad thing to do? That thing. Bad thing to do, right? Still Maharaj protected him, right? Because he was doing Satsang. right. Now, if we do the right thing and if we do satsang, don't you think Maharaj is going to protect us more? Right? Right, Miho? Right? So we have to learn ourselves. We have to from these stories that we learn. Now we're going to change. You know what I'm saying? We're going to change our regular life. We're going to do more and more. ભક્તિ ભગવાનને જોડે રાખીશું તો ભગવાન આપણી રક્ષા પણ કરશે અને આપણે ડ્રીમ પણ કોણ આવશે? ભગવાનના આવશે. આપણું સ્કૂલમાં પણ આપણે સારા ગ્રેડ આવશે. રાઈટ? અને આપણે બે સત્સંગી થઈશું. આપણા લીધેથી બીજા ઘણા હરિભક્તો સત્સંગી થશે. બીજા બધાને થાય કે how do you learn all these things? So which Vachanamrit she got this from? Which Vachanamrit she mentioned this from? Garada and 18th Vachanamrit. Raghuvirji Maharaj asked the question, Maharaj, why are we dreaming everything related to world stuff, other objects? Why are we doing that? That's a question it was asked. Who's Raghuvirji Maharaj? Do we have a picture for Raghuvirji Maharaj? Yeah, that's Acharya Raghuvirji Maharaj. એમને પ્રશ્ન પૂછ્યો તો ભગવાનના, અને પછી મહારાજે જવાબ આપ્યો. Right? Now on, we promise ourselves that we're going to try to dream about Bhagwan, right? જ્યારે ભગવાન સ્વપ્નમાં આવે તે વખતે સમજવાનું કે આપણું આજે સત્સંગ કરીએ છીએ, ભજન કરીએ છીએ, ભક્તિ કરીએ છીએ, એ સક્સેસફુલ જઈ. પણ ભગવાનના બદલે બીજું બધું ડ્રીમ આયા કરે તો શું કરવાનું?
We're not doing satsang. We're doing satsang about worlds, worldly objects, worldly desires. Okay, G.M.S.M, next, please. Sorry. Next is Prem and then Sona. I have a story from Maharaj in Egypt. So one time, the king of Bamnagar sent an invitation to Maharaj to come. Muted. So Maharaj agreed, accepted the invitation, and he set off for Bamnagar with hundreds of his sadhus and devotees. The procession of the devotees entered the city and passed through the main market and streets. The king took a seat on the palace's balcony to witness this grand procession, and the king noticed that all the townspeople had gathered in the streets, on the rooftops, and the windows and doorways to see Maharaj. The king's eyes suddenly fell on Maharaj, and he was captivated by Maharaj's beauty and appearance of his celestial form. However, he was especially mesmerized by Maharaj's silk-woven dagli and wanted to have a replica of it. He sent his men to find out the name of the tailor who had made that dagli. After the procession, Maharaj graced the king's palace, and the king offered several gold ornaments to Maharaj in seva, and Maharaj was very pleased with the king's bhakti. He blessed the king and accepted his puja before leaving the palace. Then the king learned that the dagli was stitched by a tailor named Akmaram. Akmaram was visiting Bhavnagar from Surat and had recently gifted Maharaj the dagli. The king sent his men to summon Akmaram to the palace, and Akmaram was presented in front of the king. The king then spoke frankly and said, "I'm in love with the dagli that you stitched for Sun and Bhagwan. Make me one. Do not worry about the cost or the resources. You can spend as much as you need, and I will sanction the cost from the royal treasury." Akmaram admitted, "Your Highness, I have no objection to sewing a splendid dagli for you. However, it will be impossible to recreate the same one." Annoyed, the king asked, "Why not? I'm willing to pay any price. You must do it for me." And Akmaram replied confidently, "That dagli is priceless. It is stitched with threads of devotion. My heart has been stitched into that dagli and offered to Maharaj. Your Highness, you cannot put a price on such a bhakti." The king then accepted such devout reasoning and settled for another stitched dagli by Akmaram. So with this story, Akmaram was an example of the hundreds of devotees throughout Maharaj's time that have offered their bhakti to Maharaj in different forms of objects and gifts, like farmers offering harvest from their land, and then like cow herders gifting milk, yogurt, ghee. Jewelers have also donated gems, studded ornaments, and gold and silver, and then Kshatriyas have also given their horses. So irrespective of the monetary value of the offering, in Maharaj's eyes, his gifts were priceless. So the moral of the story is, like, for the buff Athleta, he wasn't able to recreate that dagli that he had made Maharaj because it was the vibe behind it that mattered the most. And obviously, like, he can't do the same thing for a king. So with that, everything we do for Maharaj, we should have that, like, loving intention behind it and not just kind of do it half-heartedly because we should give it our whole to Maharaj and say that. Just me. Unmuted. Muted. Ki आनंद पावे मोती रानी मारा बेरी मल वश की दामुरने वाले वश
Unmuted. Next I have is So once there was this boy, and he had a farm of cucumbers. And when the cucumbers were like ready, he said, "Oh, I'm gonna give the ripest ones, like the most tastiest ones, to Maharaj." So he filled the whole basket filled with fruits, and then he went to go offer them to Maharaj. But on the way there, he was like, while he was carrying it, he's like, "These cucumbers, they look so good. Oh, I just want to have a bite or a taste." And then the second he thought that, he's like, "Oh, I shouldn't have thought that. These are for Maharaj. These are not mine. If I taste these, then I'm gonna be a thief." So, like, at the same time that he wanted to eat the cucumbers, he also stopped himself from eating the cucumbers because he was like saying, "Oh, this is Maharaj's fruit." So when he got to Vartal, he was and to meet Maharaj. Maharaj was sitting there talking to a bunch of Hari books, and immediately the boy gave Maharaj the fruits, and then he cut them in half, and Maharaj gave one to himself and one to the boy to eat. And then Maharaj told the boy, "Oh, you're such a good boy." And the boy was like happy. There's like no amount of joy. The amount of joy in him was like unlimited. So he took the prasad of Maharaj and he gave all of Maharaj's devotees prasad too. But whenever we get something, we should first offer it to Maharaj before we do anything else with it, because in the end, Maharaj will like use them for good, and we will get double the amount. So when we are like, when mom is making good food for you, and what do? Mom, give it to me now. Give it to me now, right? Or do we say, no, મહારાજને પહેલા આપણે ઓફર કરીએ અને પછી આપણે લઈએ એવું કહીએ ખરા? We are so hungry sometimes, I am reckless too in this type of situation. I remember once, and it feels so bad actually. આપણે જે બનાવીએ ભગવાનને પહેલા ઓફર કરવાનું, પછી આપણે જમાય. મહારાજે કીધું કે જો આપણે ભગવાનનો ઓફર કર્યા વગરનું જમીએ કેવું કહેવાય? રાઈટ, ઇટ્સ નોટ ગુડ ટુ ઈટ. પેલા ભગવાનને ધરાવવાનું અને પછી આપણે જમવાનું હોય. ખરું? જો આ છોકરાએ એવું કર્યું તો મહારાજ હેપી થઈ ગયા. રાઈટ, we have to control ourselves and say that this is for Maharaj first and then comes. અને મહારાજ પ્રસાદીનું આપે તો એમ, પેલા ત્યાં ભક્તો હોય તો ભક્તોને આપણે હાલવું પડે. કહે G.M.S.M. If you look at it in a different angle, in this, the boy, so in our life, every step, every time, we are in the same boat. Like one side is good side and one side is the bad side. Every decision when you have to make it, whether it's regarding Bhagwan or regarding our life or anything, Maharaj from inside is telling you the good side. Always Maharaj guides you, and if you listen to Maharaj, you will be able to make the good decision. But if you don't listen, ignore to Maharaj, then you make the bad decision. Anytime you go outside and you see nice cheese or you see pizza, okay, right away you feel, oh, this is nice pizza. Or when friends are eating, you see, oh, this is nice, tasty, it smells really good. The second thought you get it, yes. Now if you don't overcome, what happens? You eat it, right? So this is the fight. Explain. This is the fight that happens every single time, single question, every single moment.
whenever it's two armies fighting, whenever the good side, એટલે how do you always win the good side? You keep Maj in your mind. What is that? You keep Maj in your mind. Anybody? How? Anybody online? किरीबे तुम्हें explain करो. See, in one of the Vachanamrit, when you see the fight is going inside, okay, so to get the help inside, you get help from outside. When you do ભગવાનનું ભજન ભક્તિ, okay, જ્યારે આપણે ભગવાનનું ભજન ભક્તિ કરીએ, ધર્મ નિયમ પાડીએ, બધું કરીએ, ને જે બારે સંત છે, બરોબર, that helps you stronger inside. અત્યારે આપણે જે કરીએ છીએ, what are we doing is we're trying to get ourselves stronger inside. Ultimately helps. Right. And who's helping outside? Who's helping the bad? Who's helping outside the bad people? I mean, when we lose or whatever, you know what I'm saying? What is the reason we lost? Let's say you go to your friends, okay? I'm just going to give you an example, okay? When you go to your friends, you know, all the kids are going outside and they have a pizza or whatever, you know what I'm saying? Ice cream, whatever, you know what I'm saying? And then they offer you. And let's say you eat. When you eat means, let's assume that when you eat means, what is the reason that you ate? આપણે કુસંગ અને સત્સંગ જેવો બહાર છે ને એવો અંદર છે. Understand? Outside there are kusangis and satsangis, and inside we have satsangis. Okay? When we have when we are here about 50 people, and there is a one kusangi ice cream lina go away. Now you're the only one there, and there are 50 kusangi તારી આજુબાજુ અને ઉભા રહે અને કે ઓફર કરે તારા friend હોય, close friend, very good friends. What's wrong with it? You're our buddy, you know, you're nice, you know. What happens? Because we outside kusangis are also inside kusangis. And your outside satsangis હતા એ ઓછા થઈ ગયા. એટલે you lose. ખબર પડી? So what do we have to do in order to become inside strong? What do we have to do in order to be? Good job. You want to be more around satsangi, satsang karvo pade. How are you going to get satsangis? You have to look for it. If these people are satsangis, you stay close to them. And you also sabha santo આવે તે વખતે જવાનું તો ધીરે. Now, have you ever had a fight like this outside? Mehul, have you had a fight where you're surrounded by everybody and says, okay, just eat the stupid pizza. Why are you making a big deal? And right? And what happened? Do we not eat it or do we eat it? We have to think about it. Right. એટલે આપણે this is just આપણે અંદર જો સત્સંગ વધારવો હોય તો બહારના સત્સંગી જોડે રિલેશનશિપ, બહારની મંદિર વધારે ને વધારે તમે મંદિરમાં આવો, વધારે ને વધારે ભક્તિ કરો, વધારે ને વધારે સત્સંગમાં રહો, તો તમારે અંદર સ્ટ્રોંગ થાવ. Then you become strong inside. But if you don't, then you will become strong, become more kusangi, and you will start eating gum slowly. Oh, what's wrong with that stupid thing? What's not a big deal? Small things, small at a time, you start giving it up, and it becomes big in your life. In order, the moral of the story is, in order to become strong, you have to try to become weak satsang.
Do we have to try? So many, you know what I'm saying? So much is outside, all the Panchusena, the Dolvagas, Gunatitanand Swami ke. Jai Swami. Next is Jyotavyavishan. Kancha Maharajani Jai. So we just opened the book. We just took the Haripdeshamrit and we randomly opened it up, and we found such a good piece of information. But it's short, but it's got a big meaning in it. So. Kancha Maharajani Jai. Biju Shiji Maharaje કહ્યું કે અમારી જોક લજાવશો નહીં ને વિચાર કરવું કે કોનો આશ્રિત છું ને મહારાજની શું આજ્ઞા છે. આ કાળજી રાખવીને વળી ભરવાડ ગાય વેચે તારે કાનમાં કહે કે મારી જોક લજાવશે નહીં. તેવી રીતે આપણને ભગવાનની આજ્ઞા બરાબર પાલન કરવી. So it's saying that we shouldn't. So I don't know exactly how to define joke. Can you help me out with that, Gears Uncle? But other than that, I think it means like trust or like don't fall back on him or don't make him look bad as Maharaj. The only way we can do that is like saying, Daddy gave me the example of, say we put on a tilak chalo and we walk around the world and then we go out on the streets and we start drinking alcohol or we eat meat, but we have a tilak chalo on our face. Like that's like saying we are Samnar, but we're making Maharaj look bad because we are a Bhakt of Maharaj, but we are like not following any of his rules. So that's like making him look bad. Yeah, he's gonna look bad. Yeah, because we've got the tilak channel on. And so he gives us an example of a farmer, I would say, a Bharad, and he tells him in his ear, like, don't make me look bad. Like when you go to the next farmer, make sure you give him more milk than you used to give me, like so I don't look bad because I'm selling you to someone else, So he gives that example, and he says that we should take this example in, and when we follow Maharaj's agnas and wishes and rules, we should take them in and fulfill them fully. Excellent. There's nothing more I have to explain. You did a good job. I want to put my own 2 cents in terms of, I had a conversation with Dhyani Swami in about 10 minutes conversation. I didn't have much conversation with him. But he said something like this. Okay, 1-year-old, like 18-year-old, मैं भगवान नु भजन भक्ति करी. And at age 21, મને ભગવાને દર્શન આપ્યા. I didn't sleep for 2 years, he said. And I didn't eat. I didn't sleep for 2 years, he said, 18 to 21. And he only ate 1 roti and chas, that's it, once a day. And all day he would do bhajan, bhakti, satsang જ કરે, આખો દિવસ ધ્યાન કરે, આખો દિવસ. And 21, એમને કે મને સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો ભગવાનનો, ખબર પડી. મીન્સ ભગવાન આયા અને એમને કીધું કે ચલો હું તમને અક્ષરધામમાં લઈ જાઉં. પણ પછી એમના ગુરુએ એમને રોક્યા. એમના ગુરુ હતા શ્રી વલ્લભ સ્વામી. અને કીધું કે આમને મહારાજ ના લઈ જશો, હજુ આના દ્વારા મારે ઘણા કામ કરાવવાના છે. And then he asked me this question. I'm going to ask you this. What is the reason? I'm like, that time he was like almost 90-year-old, or right, some 80s, right, 80 plus year old. What is the reason that he said Maharaj kept me so long on this earth? What is the reason?
because he still had like work to like teach everybody satsang and make mandirs and everything. No, he didn't say that. Does anybody else want to try? To make more satsangis in the world? To make what? More satsangis and make us more satsang to bring us closer to Maharaj? You're getting close, but you're not really getting towards the answer, you know. I mean, even, do you want to try? Anybody online want to try? Okay, any adult want to try? Okay, you know what he told me? કે જે સુખ મને ભગવાનનું મળે છે ને એ સુખ તમને આપવાનું છે એટલા માટે મને ભગવાને અહીંયા રાખ્યો છે. What does that mean? To give you સુખ ભગવાનનું જેવું મને મળે છે એવું મારે તમને બધાને આલવાનું છે. હવે આપણે એવું સુખ ના લઈએ તો આપણે શું કર્યું કહેવાય? Let's say the same type of sukh, happiness that Swamiji is getting, okay? Same type of sukh, if we don't get, then what happens? Then what did we do? એમની જોક લજાઈ કહેવાય ને, right? Right? આપણે જોક લજાવવાની છે સ્વામીજીની. આપણે શું કરવાનું છે? We have to dream about ભગવાન. આપણે ભગવાનનું સુખ લેવાનું છે તો આપણે પ્રયત્ન કરવો પડશે ને. ના કરીએ તો શું કહેવાય? આપણે શું કર્યું કહેવાય? હા, શું કીધું? હા, જોક લજાઈ કહેવાય. આપણે જોક લજાવવાની છે, રાઈટ? We have to get the same sukh that Swamiji was getting. Otherwise, આપણે મારે તે નોન મને આવું કીધું એટલે મને બહુ અડી ગઈ હતી. મને કે વાવ, એનો સ્વામીજી આપણને આવું કહે છે કે મેં તમારા માટે થઈને નાના કાકાને તો એવું કીધું હતું કે આ દેહ મેં કેમ રાખ્યો છે? તારા માટે થઈને દેહ રાખ્યો છે. I was going to die, but because of you, I'm still here. છતાંય આપણે સમજીએ નહીં તો પછી આપણે કેવા કહેવાય? જોક લજાઈ કહેવાય. નાક કાપી કાઢી ગયું કે નાક કાપી કાઢી ગવાય, રાઈટ સ્વામી? જય સ્વામિનારાયણ. It was excellent. Next is Aditi. It's 5 o'clock already? Yes, Satsang. Can you hear me? Yes. Okay. There was once a prophet on the one named Shabri. Shabri ran away from home at a young age because of her family's hunting practices. She went to an ashram where she lived with her and told her that one day one drunk would come in from the ocean while he was on the search for food. Shabri waited and prayed for many years. Every day while she waited, Shabri went out and picked wood around the farm. She tasted each one to make sure that the fruit was sweet enough for around the farm. When Ramadan finally came to see Shabri, she gave him all the fruit that she had collected and tasted for him. Now, after eating berry, he found the instant and purity of Shabri and willingly ate the wood that Shabri had gathered for him. Even though before her Anka, Ramadan didn't care because of Shabri's love for Bhagwan and her desire to give Ramadan only the best of the fruits. The power of love that Shabri had for Ramadan was what mattered more to her than her happy rewards. And so, like, we're supposed to not, like, we were just talking about how when we have to give everything to Bhagwan before we eat it and make sure that, like, we give him, like, we eat his prasad rather than eat before him. And Shabri, like, she wasn't even thinking about, like, eating Bhagwan. The love that she had for Bhagwan was what really mattered in the fruits before she offered it to Bhagwan. She only did that because she wanted to make sure that they were the best. And Bhagwan saw that and was very pleased with her. Just in the end. આઉટ ઓફ શબરીના એક્ઝામ્પલમાંથી શું શીખવાનું હોય કે એના ગુરુએ એમને કીધું હતું કે વન ડે તને ભગવાન મળશે એમ.
એના લીધે થઈને she would wait for Bhagwan every day she would wait, she was very young when her guru told her that. And when Maharaj came, Ram Bhagwan આયા તે વખતે she was extremely old. All her life she waited, and at the end, because Guru no trust હતો, સબરીને ભગવાન મળ્યા હતા. એમ આપણે પણ ભગવાન સ્વામીમાં વિશ્વાસ રાખવાનો પ્રોમિસ કરી છે. You know what promise he did to us? એ તો મહારાજે આપણે છે. સ્વામીએ શું પ્રોમિસ આપી કહું તમને એક, કે સ્વામીએ જાહેર આપેલી હતી કે તમને અંતકાળે 100 સદગુરુનું જ્ઞાન આપી અને નિર્વાસનિક કરીને ભગવાનના ધામમાં લઈ જઈશ. નિર્વાસનિક ના આવીએ તો આપણે ભગવાનના ધામમાં રહેવાનું નહીં, પણ સ્વામી અંતકાળે 100 સદગુરુનું જ્ઞાન, મને કે એક સદગુરુ જ્ઞાન આપું તો તમારે કેવું? મેં કહ્યું સ્વામી તો બહુ સારું કહેવાય. તો કે 100 સદગુરુ, મેં કહ્યું તો ભૂકા નીકળી જાય. તો કે હા, એવી રીતે અમે તમને 100 સદગુરુનું જ્ઞાન આપીએ ને. એટલે આપણે કેફમાં એમના ભક્તિના સ્વામીના મહારાજના કે આપણા ભાગ્યનો કોઈ પાર નથી એમ. અરે G.M.S. Next is G.M.S. મને ખમા ખમા ઘણી ખમા રે સનેહી ઘનશ્યામ ને ખમા ખમા ઘણી ખમા રે સનેહી ઘનશ્યામ ને ખમા ખમા ઘણી ખમા રે સનેહી ઘનશ્યામ ને ખમા ખમા ઘણી ખમા રે નેહની ભાવન નાથને રાખો રાજી થઈ થઈને મારે નેનની ભાવજી થઈને મારે નેહની ભાવન નાથને રાખું રાજી થઈને મારે નિમખ ન્યારું નહીં મેલું મારે નિમખ ન્યારું નહીં મેલું મારે નિમખ ન્યારું નહીં મેલું મારે ખમા 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 ઘણી ખમા રે સનેહી ઘનશ્યામ ને ખમા ખમા ઘણી ખમા સનેહી ઘનશ્યામ ને ખમા ખમા ઘણી ખમા મોહનજીની મૂર્તિ મારી આંખ્યું ના ચશ્મા રે મોહનજીની મૂર્તિ મારી આંખ્યું ચશ્મા રે મોહનજીની મૂર્તિ મારી આંખ્યું ના ચશ્મા રે મોહનજીની મૂર્તિ મારા આંખ્યું ના ચશ્મા રે એ વિના મને કાંઈ ન સૂજે વિના મને કાંઈ ન સૂજે એ વિના મને કાંઈ ન સૂજે વિના મને કાંઈ ન સૂજે રાત ને દિન મારે સનેહી ઘનશ્યામ ને ખમા ખમા ઘણી ખમા રે સનેહી ઘનશ્યામ ને ખમા ખમા ઘણી ખમા રે ઓ સનેહી ઘનશ્યામ ને ખમા ખમા ઘણી ખમા રે સનેહી ઘનશ્યામ ને ખમા ખમા ઘણી ખમા રે હું જીવું અને જોઈને છે પ્રાણ મારા દેહ મારે હું જીવું એને જોઈને છે પ્રાણ મારા દેહ મારે હું જીવું એને જોઈને છે પ્રાણ મારા દેહ મારે હું જીવું એને જોઈને છે પ્રાણ મારા દેહ મારે દાતા મારા નામની દાતા મારા એને નામની રતો મારા એની નામની પાડો દાતા મારા નામની પાડો પડે પડે પગ મારે સનેહી ઘનશ્યામ ને ખમા ખમા ઘણી ખમા રે સનેહી ઘનશ્યામ ને ખમા ખમા ઘણી ખમા રે સનેહી ઘનશ્યામ ને ખમા 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 ઘણી ખમા રે સનેહી ઘનશ્યામ ને 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 ખમા 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 ઘણી ખમા રે સનેહી ઘનશ્યામ ને ખમા ખમા ઘણી ખમા રે મેં તો તોડી પ્રીત સંસારી થી જોડી હૈયાના હાર મારે મેં તો થોડી પ્રીત સંસારથી જોડી હૈયાના હાર મારે મેં તો તોડી પ્રીત સંસારી થી જોડી હૈયાના હાર મારે મેં તો થોડી પ્રીત સંસારથી જોડી હૈયાના હાર મારે પ્રેમ
પ્રેમાનંદના પ્રાણને પ્રેમાનંદના પ્રાણને રાખો પ્રેમાનંદના પ્રાણને રાખો પ્રેમાનંદના પ્રાણને રાખો જતને જીવ મારે સનેહી ઘનશ્યામને ખમા ઘણી ખમારે સનેહી ઘનશ્યામને ખમા 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 ઘણી ખમારે સનેહી ઘનશ્યામને ખમા ખમા ઘણી ખમારે સનેહી ઘનશ્યામને ખમા 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 ખમ ખમા ઘણી ખમારે ઘનશ્યામ રાજની જય. Last is Kurushottavachana. Just sign. Okay. So on Gadantya 27. In Samvat year 1885, on Kartik Sud Poonam 21st, November 1828, Swami Shri Jajanji Maharaj was sitting in the mandir of Shri Gopinath Ji in Dada Kach's Darbar in Gadara. He was dressed entirely in white clothes. At that time, a sabha of Farmans as well as Haribucks from various places had gathered before him. So we're on paragraph 9, I think. Yeah, we're on paragraph 9. So does anybody remember what we had last week? Jignesh? I'm scanning through it. Yeah, that's what I'm doing. I'm scanning through it. Cheating is allowed in this satsang. Go ahead and open the Vachanamrut and figure out what we did. It's not cheating. It's an open note test. Yeah, open that. Oh, good job. Thank you. Open that. Yes, it's not cheating. It's open. 27th. Garada and 27th. Vachanamrut. Yeah. Anyone online? Aditya? Ram? I have a part of it. Yay. So a sant with the characteristics of like Kam, Krodh, Man, Svad, Moh, and he doesn't have those. He has a direct relationship with Maharaj. We talked about what kind of determination was good, what kinds of things like that. Yeah, that was one thing, yeah. And then we also talked about like Man, Asian Krodh, and how like especially like everything comes from Man. How it's like the worst. What is man means? Pride. Huh? Pride. Pride or ego, right? When you have ego and pride, what happens is you fall in satsang and you will also take some people with you. Okay, so we're on paragraph 9. And Jignesh જે કીધું ને ફિનિશ કર લે. જિગ્નેશે કીધું ને બરાબર છે કે you have to ભગવાનનો જે નિશ્ચય કરીએ, ભગવાનની જે ભક્તિ કરીએ, you have to have a sant. You know what I'm saying? અને કેવા સંત હોવા જોઈએ?
જે કીધું ને કે નિષ્કામ નિર્લોભ કે કામ ક્રોધ લોભ મોહ સ્વાદ આવું કશું હોય નહીં ને they don't have those means નિષ્કામ નિર્લોભ નિસ્વાદ નિર્માન નિસ્નેહ એવા સંત આપણને મળે પછી એ with ભગવાન understand then એ જે કે ને એના ઉપર ટ્રસ્ટ કરવો પડે you have to trust that sant that way you can see you get to closer to the Maharaj by yourself not by somebody like you and me you know what I'm saying એ સંત જે આપણને શીખવાડે અને એ પ્રમાણે જો આપણે કરીએ then we get closer to ભગવાન that's what that paragraph was that was paragraph number 8 I think okay all right now we can go to number 9. Then Nath Bhakta of Vadodara asked Shiji Maharaj a question. Do the relatives of a Bhakta of Bhagwan who has firm nishay in Bhagwan attain Kalyan due to their relationship with that Bhakta? So can someone... What is firm nischay means? Firm faith in Maharaj, right? Okay, good. So can someone just say what the question is? Okay. Do you have a mic? Okay. So it's saying a person who is related to Bhagwan and he has firm nishtay, does he get kalyan because of his relationship? Yeah. Shiji Maharaj replied, if the relatives or ancestors of a Bhakta Bhagwan have affection for him, then yes, they will attain Kalyan. Otherwise, they will not. In fact, even if one who is not related to that Bhakta has affection for him, then he will also benefit. This is because at the time of death, one's may remember that Bhakta whose ruti is constantly fixed on Bhagwan. Therefore, by remembering that Bhakta, one attains Kalyan. So then Maharaj said that is not related to you, you'll still attain Kalyan because when you're gonna die, you remember that Bhakta, and because that Bhakta has his mind is always focused on Maharaj, you will also attain Kalyan. That's good, yeah. But can you think of any example? We gave this example a lot of times in satsang too before. Caterpillar? Are you talking about that one? With the sun? Does anybody remember example in satsang that he had no relationship with that person, but he was a bhakta of Bhagwan and he was his friend, and at the end he remembered him and then he got kalyan? Do you know who Kachra Bhagat was? Do we do samaya for Kachra Bhagat? Heartedina utsav kariye chhe na. He has like a store of selling vegetables, right? Wasn't he doing that, and then Maharaj came, and then Maharaj wanted food, and then so he told Kachra Bhagat to go inside and make him food, and he would do he would weigh all the food and sell them. Right. That's good. That's a guy, yeah. That's Kachra Bhagat. એનો એક ફ્રેન્ડ હતો. He had one friend, right? અને એ ફ્રેન્ડ બંને જણા એટલે કે કચરા ભગતને ત્યાં જવું હતું વડતાલ. But કચરા ભગત is poor, right? He is not very rich, And his friend had his ગાડું, ગાડા વગર તો જાઓ ને તો બહુ તકલીફ પડે, વોક કરીને જવું પડે. ગાડું હોય તો થોડું તમે you can sit on bulk cart and then you can go, એટલે એના ફ્રેન્ડને કીધું કે ચલ ને આપણે બંને જણા વડતાલ ભગવાનના દર્શન કરવા જઈએ, સમયો છે તો. તે બે જણા ગાડામાં બેસી ત્યાં જાય છે. ક્યાં કહેવાય? વડતાલ. અને ત્યાં ભગવાન સમયો કરતા હોય છે. કચરા ભક્ત was ભગવાન સત્સંગી, very good સત્સંગી. He was like માનસી, ધ્યાન, ભજન, ભક્તિ બહુ જ ખૂબ કરે, આખો દિવસ એ જ કરે. પણ પેલો સન્નાતો પણ કચરા ભગતની જે એનો ફ્રેન્ડ હતો પાછો. He was his friend. ઉડાડ્યો ને ભગવાનને પ્રસાદી આપીને બધું કર્યું, and then they came home. And કચરા ભગત તો આખો દિવસ ભગવાનની વાતો કરે ને ભગવાનનું ભજન કરે. ફ્રેન્ડ તો કઈ એવું કઈ કરે નહીં, પણ એટલે ફ્રેન્ડ જ્યારે એનો અંતકાળ આવ્યો ને, towards he was on his deathbed or whatever you want to call,
એટલે કે આવા મોટા યમદૂતો કાળા યમદૂત તે રાડો પાડવા મળે ને પછી એને કોણ યાદ આવ્યું? કચરા ભગત. મારો ફ્રેન્ડ કચરા ભગત એ ફ્રેન્ડ છે. કચરા ભગત ખાલી આટલું વિચાર કર્યો ને, thought about him, યમદૂતો stayed 50 feet away from him. Like, why these guys are so away from me now? They were very close to me, they were hitting me, and now suddenly I think about Kachra Bhagat and they're staying chanting Kachra Bhagat, Kachra Bhagat, Kachra Bhagat. And as soon as he started chanting Kachra Bhagat, his son says, "Why are you talking Kachra Bhagat?" He goes, "Just go get the Kachra Bhagat, go get the Kachra Bhagat." And પછી Kachra Bhagat આવે છે, Kachra Bhagat ને કહે છે કે આવું થયું. એટલે Kachra Bhagat એમના માટે પાણી અને કંઠી લઈને આવે છે. પછી એને વર્તમાન ધરાવે છે કચરા ભગત. અને કચરા ભગત આવે છે એટલે એમ તો ભાગી જાય છે. અને પછી કચરા ભગત એને પાણીથી પાણી એટલે ખબર આપણે એ વર્તમાન ધરાય એ વખતે પાણી સ્વામી હાથમાં આપે, ખબર છે ને? પાણી લઈ અને વર્તમાન ધારે છે અને કંઠી પહેરે છે. અને પછી એ સત્સંગી થાય છે એ વખતે. અને પછી એને ભગવાન અહીં એને ધામમાં લઈ જાય છે. Think about it. Only thing he had was what? He had relationship with, I mean, he had no blood relationship, but he was his friend. And still he got kalyan, right? તો આપણે જો ભગવાનનું ભજન ભક્તિ સાચે ભાવે કરીએ તો આપણું કલ્યાણ થાય જ ને, રાઈટ? Okay, go for that, Jason. Shiji Maharaj then said, I talk about the nature of the Atma and about the nature of Bhagwan. However, by merely talking about them, one does not experience their bliss as it really is. Their true bliss can only be experienced in samadhi, or after one leaves the body, but it cannot be experienced by merely talking about it. For example, the pleasure of looking at an attractive object can only be enjoyed by the eyes. So Maharaj says that he always talks about like the nature of Maharaj and the nature of the Atma, except like you nobody you wouldn't ever like you wouldn't get to like really experience. You go ahead and continue read because Oh. I think it explains further in that one and it's related to this completely. Okay. Both of them are. If someone were to praise that pleasure with his mouth by saying, I saw a very beautiful object, then the pleasure experienced by the mouth is not the same as that experienced by the eyes. Similarly, one may attempt to praise with words the pleasure of sounds heard by the ears, fragrances smelled by the nose, sensations felt by the skin, and flavors tasted by the tongue, by saying, it was an extremely pleasant smell, it had a delicious taste, it felt very good, it's nice. However, one does not experience pleasure through words as one experiences pleasure through the indriyas. Similarly, the bliss and the happiness of Bhagwan experiences, as well as the bliss and the happiness of the Atma that one experiences through samadhi or after leaving the body, cannot be experienced by merely talking about them. However, if one performs Shravan, Manan, and Nididhyas on these two topics, then he attains Sakshatkar. Then after attending Sakshatkar, one enjoys the same experience of bliss as one does from these two in Samadhi. Therefore, after listening to talks concerning these two, one should perform Manan and Nididhyas on those talks. Okay. Just just summarize in one or two sentences the whole thing. Well, so it was like you can't like understand the nature of Atma or the nature of Bhagwan without either like going through samadhi or after you leave the body. Just like you can't like if you see something, then you can't like just talk about it to someone and they get the same pleasure that you get when you see it or when you smell something or when you taste something. So on Atma and Maj, you should do Shravan. So you should listen to the talks of Bhagwan. You should think about it and you should concentrate on the nature of Atma, the nature of Bhagwan. And if you do that, then you would attain Sakshatkar. So then when you get a Sakshatkar, you get the same enjoyment as Samadhi, right? Mm-hmm. So
There is a way to get the happiness of Bhagwan and happiness of Atma via Sakshatkar, right? There is a one way is Samadhi, one way is leave the body, number two is Samadhi, and third one is what? સાક્ષાત્કાર. So આપણે હમણાં જે સ્વામીએ કીધું ને કે હું કેમ રહ્યો છું, why am I in this body for so long? What is the reason Maharaj kept me in this body for years? I was going to leave at age 21, but I'm still here. The reason is for what? કે તમને ભગવાનનું સુખ મળે એટલા માટે, right? કઈ રીતે હવે સુખ આપણે લઈશું? By doing what? How are we going to take the sukh of Bhagwan? By doing three things, right? Shravan, Manan, and Nididhyas. And when you do those three things, what happens? You get a Sakshatkar. Sakshatkar, right? Now, what is Shravan means? Listening to the talks of Maharaj. What is Manan means? Thinking about it. Open note. Open note, yeah, that's true. And what is Nididhyas? Constantly thinking about Day and night. Nididhyas means Nisha. Nisha એટલે રાત્રિ. Di એટલે દિવસ. Nididhyas, right? Day and night તમે સ્ટડી કરો ભગવાનનું તો તમને શું થશે? સાક્ષાત્કાર થાય. અને સાક્ષાત્કાર થાય leaving the body. leaving the body. So આની અંદર working in Manan, or are we lacking in Nididhyas? Nididhyas. Only Shravan only on Saturday, right? We don't do this type of talk every day. We're supposed to do it every day. Then you're supposed to do, even if you did it on Saturday, let's say you did it today, right? Then let's say when you come here on next Saturday and I ask you, what did we learn? Oh, okay, it's open book, so I'm just going to open it up and I know that it's it's easy. But would you remember if it's no open book? Means we did not do Manan, we did not do Nididya, so you don't remember it, so you forget, so you're not going to get the happiness of soul or happiness of Bhagwan. Understand? સાક્ષાત્કાર થવાનો જ નહીં. આજે હવારમાં કેટલા વચનામૃત વાંચ્યું તું? How many? I don't know, but kids don't read it, right? I don't know. Do they read it? Did you guys read the vachanamrut today? Any kids? Not. Okay, anybody read Vachanamrut? I mean, all the adults. Any adults read the Vachanamrut today? That's good. Now, if we ask, what did we read? If you just ask about what will you be comfortable? Again, Sabharma after Chaluti Asaba. What were the 4 or 5 different kids talk about different things? આપણે શ્રવણ જ કરતા નથી. શ્રવણ કર્યા પછી એનું મનન કરતા નથી અને મનન કર્યા પછી નિધિધ્યાસ નથી કરતા. And આપણે શું કે man, I'm dreaming about the stupid work, I'm dreaming about the job, or I'm dreaming about, but you don't even think about ભગવાન નો તો વિચાર જ નહીં કરતા. એક જગ્યા કે હૃદય પ્રકાશ કરીને ગ્રંથ છે, કોણ? નિષ્કુળાનંદ સ્વામીનો. એની અંદર એ પ્રશ્ન પૂછે ગુરુજીને, કે ગુરુજી, I've been trying so hard, but I can't, મને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થતો નહીં, ભગવાન દેખાતા જ નથી. I can't even see ભગવાન. તો કે તારા હાર્ટમાં તે સોયની અણી. વોટ ઇઝ સોયની અણી? મીન્સ નીડલની જગ્યા રહે ને એટલી જગ્યા તે રહેવા દીધી નથી ભગવાન માટે. You only have things about worldly objects, worldly things, worldly desires, worldly these, but you have no space available for Bhagwan. Zero space. You have no desire for Bhagwan. એટલે આપણો પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે એનું શ્રવણે નથી કરતા, મને નથી કરતા, અને નિધિધ્યાસે કરતા નથી. અને પછી આપણે કહીએ ભાઈ સ્વામીએ કીધું તું ખરું, પણ અમે તો કેવા છીએ? સ્વામીએ કીધું તો આપણને શું કીધું હતું? કે તમે અમારી લોક લજાવશો, જોગ લજાવશો નહીં. પણ આપણે તો એ જોગ લજાવવા જ બેઠા છીએ. That is my goal, to make sure that I'm the same way as other people,
શ્રવણ, મનન, નિધિધ્યાસ, રાત દિવસ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. મારી એક વખતનો વશરામ બાપા જોડે વાત થઈ હતી. વશરામ બાપા મને શું કે પ્રથમના 78ના વચનામૃતની અંદર 13 કે પેલા શું કહેવાય નિર્મળાનંદ, બોલો હું અત્યારે એ ભૂલી ગયા, એમને મને કીધું તું તો એ સંતનું નામ ભૂલી ગયું. એમને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે મહારાજ 8 પોર આનંદ કઈ રીતે કરી રહ્યા એમ તે મારે એવું પૂછાઈ ગયું. મેં કહ્યું આ તમે કેવો તો અભ્યાસ કર્યો હશે કે તમે ગમે તે વચનામૃતનું તમારે કોઈ દિવસ ઓપન ના કરવું પડે, એમ કહી દો કે આ પેરેગ્રાફ, આ નંબર અને આ જગ્યાએ આ સંતે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એનો જવાબ આવું તમને યાદ કઈ રીતે રહ્યું? હાઉ ડીડ ધેટ હેપન? જેને આટલું બધું યાદ રહ્યું હોય એની અંદર કેટલું બળ હશે હૃદયની અંદર. એનો તો આમ પેલો કે ગમે તે કુસંગી અંદર આવે એમાં તો ઉડાડી દે, ફાટ દે, કારણ કે એને તરત જ વચનામૃત થામે એનું ઉડાડી દીધું હોય, મસ્ત કોઈનો પેલો તલવાર લઈને જ ઊભું હોય, ફડાક દઈને. એને કેટલું બધું બળ હોય. મેં કીધું કઈ રીતે યાદ રહ્યું? તો એમને મને શું કીધું સાંભળજો. નો હાઉ ડીડ હી રિમેમ્બર ધેટ? He said, every time I read a Vachanamrita in the morning, then every Mansi I do, before I do Mansi, I try to remember that Vachanamrita I read. And if I don't remember it, I would go ahead and read it again. All day I would read it again. And then next day, the next day શું કરવાનું? આ વચનામૃત ગઈકાલનું વચનામૃત કરી લેવાનું. બે તો મેં કીધું આ તો બહુ ભારે કહેવાય. તો મેં કહ્યું 30 દિવસ, તો કે 30 દિવસે 30 વચનામૃત યાદ રહે. અને 30 હું મનન કરી લઉં. Remember, he told me that. મેં કહ્યું તો પછી હા, મેં કહ્યું એક વખત એવું મારો હતો કે મારે 273 વચનામૃતનું 5 માનસીમાં હું કરી જતો હતો કે હોત મને તો મોઢે થઈ ગયું. પછી તો કયા વચનામૃતની અંદર કયા પેરેગ્રાફમાં શું આવ્યું છે he knows. He doesn't have to open it. It's because of what? શ્રવણ, મનન, નિધિધ્યાસ કર્યો ત્યારે થાય. એમ આપણે આત્માની ભગવાનનું જે શ્રવણ મનન કરીએ કે ભગવાન કેવા છે, આત્મા કેવો છે, અને એનું રાત દિવસ નિધિધ્યાસ કર્યા કરીએ. અને ક્યારે નિધિધ્યાસ ક્યારે થાય? એનો નિધિધ્યાસ ક્યારે થાય? ધ્યાન કરો તે વખતે આત્મા પરમાત્માનો નિધિધ્યાસ થાય. અને તારે શું થશે? સાક્ષાત્કાર થશે. એટલે 3 રીતે આપણે ભગવાનનું સુખ લઈ શકીએ. કઈ 3 રીત? સમાધિ, die, leave the body, or સાક્ષાત્કાર. Finally, we're done with the Vachanamrita. Iti Vachanamrita. Thus ends Vachanamrita Gadanta 27. Just sign. Is there anybody else online? I take the silence as a no. Okay. That concludes Kid Satsang. આપણે એક એક્સ્ટ્રા છે કે બધા માટે જુદા જુદા છે એટલે કોઈ ચિંતા કરવા જેવું છે નહીં. એક જોઈ તો 100 બીજું આપશું. બે જીતે બે મળશે. ઘનશ્યામ મહારાજની
શ્રીવાસુદેવ વિમલામૃતધામ વાસમ નારાયણમ નરકતારણ નામદે શ્યામમ સિતમ દ્વિભુજમેવ ચતુર્ભુજમ ચ ત્વાં ભક્તિધર્મતનયમ શરણમ પ્રપદ્યે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. ચલો પ્રાર્થના ચાલુ કરીએ સચિનભાઈ. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને, હે વંદન કરીએ ધર્મ કુંવર. હે પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને, હે પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને. વંદન કરીએ હરિને, વંદન કરીએ હરિને વંદન કરીએ. પૂજન કરીએ કરીએ હરિનું પૂજન કરીએ. પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને, હે પુષ્પોથી વધાવી ધર્મ કુંવરને. હે પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને, હે પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ. કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ, દર્શન કરીએ હરિનું. કીર્તન કરીએ હરિનું, કીર્તન કરીએ, કીર્તન કરીએ હરિનું, કીર્તન કરીએ. કુંવરનું સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું. સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું, સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું. નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ હરિની, નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ, નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ હરિની, નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ. ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની, ભક્તિ દ્રઢ કરીએ, કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ કરીએ. ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની, ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની. હે ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની,
ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાન જ કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું દાન જ કરીએ વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરનું વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરની પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદન ને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદન ઘનશ્યામ મહારાજ જય સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની વાલા ભક્તો, એક હમણાં હું ખગોળ ભૂગોળનું એક વચનાનું વાંચતો હતો. એની અંદર મહારાજ કે તમને સાચા સંત મળે. ભરતખંડમાં એમ કે ભરતખંડમાં મનુષ્ય દેહ મળવો બહુ દુર્લભ છે અને એની અંદર પણ કે બહુ ભાગ્યશાળી હોય અને ભરતખંડમાં મનુષ્ય દેહ મળતો હોય છે. અને એની અંદર મહારાજે 12.5 દેશની વાત કરી કે આ 12.5 દેશ પવિત્ર છે અને એની અંદર સાચા સંતને મળી અને એ સાચા સંત કે એ પ્રમાણે જો આપણા ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ ન રાખી અને ભગવાનની ભજન ભક્તિ કરી અને સત્સંગ કરી અને મોક્ષ કરી લેવો. પણ જે માણસ બહુ સરસ વાત લખી કે સાચા સંત મળ્યા પછી પણ જો ઇન્દ્રિયોના એ સતપુરુષ કેમ એ ન વર્તાવે તો એને મહારાજે કેવું કીધું? આત્મહત્યારો કીધો. વિચાર કરો, આપણને કોઈક આપણને એમ કે ભાઈ ફલાણા ભાઈ આત્મહત્યા કરી તો આપણને કેવી અરેરાટી થાય? આત્મહત્યા કરી? આવો હારો માણસ હતો ને આત્મહત્યા કરી? અને આપણને શિક્ષાપત્રીની અંદર પણ કેટલો બધો એના વિશે મહારાજે ભાર દીધો કે આત્મહત્યા કોઈ દિવસ કરવી નહીં. પણ છતાંય તે મહારાજે વચનામૃતની અંદર લખી કાઢ્યું કે જો આપણે આપણા ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ ભગવાન અને સત્પુરુષ કહે છે એમ નહીં વર્તાવીએ, જ્યાં ત્યાં પંચ વિષયમાં વર્તાવીશું તો એને કેવા કીધા? આત્મહત્યા કરી કહેવાય. ભલે પછી 100 વર્ષ આત્મહત્યા જ કહેવાય. પણ ભલે આપણે 5, 50, 100, 25 વર્ષ 30 વર્ષ જીવીએ, જેટલું જીવીએ એટલું. પણ ભગવાન કહે છે, સત્પુરુષ કહે છે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ ભગવાનમાં પ્રવર્તાવીએ, ભગવાનના શબ્દ સાંભળીએ, ભગવાનના દર્શન કરીએ, ભગવાનનો પ્રસાદ જમીએ, ભગવાનના પુષ્પની માળાના સુગંધ લઈએ, આવી રીતે જો રાખીએ આપણી ઇન્દ્રિયોના તો એ આપણા મોક્ષમાં કામ થઈ જશે. અને એની એ જ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ સ્ત્રીયાદિક પદાર્થમાં ધનની અંદર વર્લ્ડલી ઓબ્જેક્ટની અંદર આપણે અટ્રેક્ટ થઈ અને એની અંદર જો આપણે આપણા ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ પ્રવર્તાવીશું તો ભક્તો આપણો એ મોક્ષ બગાડશે. અને મહારાજે એને શું કીધું? આત્મહત્યા કીધો. કારણ કે એને ફરીથી એ જન્મ મરણનું 84 તો માથે ને માથે રહી. તો આપણે આ વાત મહારાજે પ્રથમનું 18મું જે વિરલભાઈ કહેતા હતા કે 2 અઠવાડિયા પહેલા એમને લીધું હતું, એ જ વાત કરી હતી કે જાજો વાંક કોનો છે? ઇન્દ્રિયોનો વાંક છે. આપણી ઇન્દ્રિયોને જ્યાં ત્યાં પ્રવર્તાવીએ, જે તે જોઈએ, જે તે સાંભળીએ, જે તે બોલીએ અને એના લીધે થઈને કે આપણને
એ ભગવાનનું સુખ લેવા દેતા નથી, ભગવાનની અંદર આપણું મન રહેતું નથી. તો આલા ભક્તો, મહારાજે પાછું એ વચનામૃતની અંદર જ કીધું કે આ વાત સત્સંગમાં અતિશય પ્રવર્તાવજો, અમારો રાજીપો છે, અને અમે પણ આશીર્વાદ આપીશું કે અમે પણ એમને ભગવાનના ધામમાં ભેળા રહીશું. તો વાલા ભક્તો, આપણે ધીરે 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 ધીરે, કાકા કહેતા હતા ને કાયમ કે ટીપે ટીપે કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય અને ટીપે ટીપે સરોવર બંધાય. થોડીક થોડીક ઇન્દ્રિયો જગતમાંથી ખેંચી અને ભગવાન તરફ રાખવા પ્રયત્ન કરો. થોડુંક 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 દરરોજ થોડું થોડું. કારણ કે કોણ જાણે ન જાણે ક્યારે શું વસ્તુ આપણા જીવનમાં બને કંઈ ખબર છે નહીં. ક્યારે કોરોના થાય, ક્યારે શું થાય કંઈ ખબર છે નહીં. આપણને એમ થાય કે વેક્સિન બહુ સેફ છે, પણ વેક્સિનની અંદર પણ ઘણા લોકો લીધા પછી પણ કોરોના થતો હોય છે. નાનો લીધા પછી થાય છે અને પાછી ધામમાં જતા રહેતા હોય છે. એટલે આપણે બધા ભગવાનનું ભજન કરવું. મહારાજે અંત્યનું 30મું અને મધ્યનું 55માં વચનાનું શું કીધું? આ ઘડી આ ક્ષણમાં મારા ધામમાં જવું છે. આ ઘડી અને આ ક્ષણે. અને મધ્યના 55માં શું કીધું? કે જો કોઈ માણસ મુવા ટાણે હોય અને છેલ્લો શ્વાસ લેતો હોય અને એને પથારીમાં સુવાડ્યો હોય, નીચે સુવાડ્યો હોય, તો પછી બધાને એનામાંથી હેત તૂટી જાય અને બધાને પણ એનામાં હેત તૂટી જાય કે હવે જવાનું છે, જય સ્વામિનારાયણ એમ. એવું અમારા મહારાજ કહે છે, સદાય એવું જેવું વર્તે છે, સદાય. તો આપણે પણ આ વાત વિચારી, આનું શ્રવણ, આનું મનન, આનું નિધિધ્યાસ કરવો. આ ખાલી અત્યારે સાંભળીને છોડી ન દેવી, પણ આ સાંભળી થોડું મનન કરવું, જે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય હોય મનન કરવું, અને પછી એનો નિધિધ્યાસ એટલે રાત દિવસ એનો અભ્યાસ કરવાનો કે હમણાં આવશે, કાલ સવારે ઉઠવાનું નહીં. તો આપણે કાલ સવારે ઉઠવાનું નહીં તો રાત્રે આપણને ઊંઘ આવે? આપણે કેવી રીતે ભગવાનનું નામ દઈએ? સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, ભગવાન હૃદયમાં યાદ કરીએ. કેવી રીતે યાદ કરીએ? તો આવી રીતે કરશું ત્યારે મહારાજે કીધું કે એનું આત્માનું અને પરમાત્માનું સાક્ષાત્કાર થાય આપણને, અને એનું સુખનો અનુભવ થાય. નહીતર તો આખી જિંદગી આપણે ભગવાનની સામે ઊભા રહીશું, પણ કોઈ દિવસ ભગવાનના સપના આવવાના નથી. આખી જિંદગી આપણે ભગવાનની વાતો કર્યા કરશું, પણ કોઈ દિવસે સપનામાં આવવાની નથી. પણ એનું મનન, એનું નિધિધ્યાસ, એની વાત વાંચીશું, વિચારીશું તો જ થશે. સ્વામીએ શું કીધું કે આ મૂર્તિ છે એ શેના માટે છે? ઉપદેશ માટે છે. પણ એ ભગવાન કઈ જગ્યાએ છે? આપણી અંદર છે. એમાં કથા વાર્તા આ બધું કરીએ છીએ આપણે, શેના માટે છે? એ તો ખાલી ઉપદેશ માટે છે. પણ એની આગ ક્યાં લગાડવાની છે? આપણા હૃદયમાં આગ લગાડવાની છે. આપણે આખો દિવસ વાતો કરીએ, પણ જે ચિનગારી હોય, જે ફાયર હોય, એ ફાયર જો અંદર ના લાગે તો પછી એ દારૂ ગોળો કરવાનો શું? ખબર પડી? આપણે ક્યાંક બહારગામ જતા આવીએ, બહુ પૈસાદાર માણસ હોય અને 10-15 પેલા હોય ને, પેલા જે બહુ મોટા માણસ, તેની આજુબાજુ કોણ હોય? ગાર્ડ હોય ને, ગાર્ડ હોય, ભરી બંદૂકે બધા ફરતા હોય આજુબાજુ, અને એને પ્રોટેક્શન હાલતા હોય. અને કોક આવીને માણસને ફટ દઈને ઉડાડીને જતો રહેતો હોય, અને પેલા 10-15 જણા આજુબાજુના હોય, કંઈ કરે નહીં, તો એ કામના શું? એ માણસોને કરવાનું શું? ચાટવાના? ખબર પડી? આપણે બોડીગાર્ડ બધા લઈને ફરતા આવીએ અને એક બોડીગાર્ડ આપણને મદદ કરે નહીં, તેને કરવાનું શું? ખબર પડી? જ્યારે કામ હોય ત્યારે એ બહાર આવવા જોઈએ, બહાર એ લડવા જોઈએ. જો ન લડે તો એને કરવાનું શું? ખબર પડી? આપણીમાં લાખો કરોડો ડોલર હોય અને જ્યારે આવી રીતનું ભગવાનનું કામ હોય, ભગવાનની વાતો થતી હોય, આપણે જ્યારે એનો વાપરવાના આવે પૈસા, અને એ વખતે જો આપણે વાપરી ના નાખીએ તો પૈસાને કરવાનું શું? ખબર પડી? એટલે ભક્તો, આપણે આ બધી વાતો કરીએ, આ ભજન કરીએ, ભક્તિ કરીએ, અને એ આગ આપણા હૃદયની અંદર ન લાગે, આપણને એવી તરસ ન લાગે, આપણને એવી ભૂખ ન લાગે, તો કરીશું શું?
એમ મહારાજને આજે આપણને મૂર્તિ આપી છે સ્વામીએ, એ આપણને દર્શન આપ્યા છે, એ ઉપદેશ માટે આપ્યા છે. એની એ મૂર્તિને આપણે સાક્ષાત્કાર કરવાની છે હૃદયની અંદર, ત્યારે આપણને ભગવાનનું સુખ આવશે. એટલા માટે આપણે રાત દિવસ કથા વાર્તા ધૂન ભજન ભક્તિ સત્સંગ કરીએ છીએ. કેમે કરીને આપણા હૃદયની અંદર એ ચિનગારી જાગે અને આપણને એમ થાય કે ના, જેમ પાર્વતીજીએ શું કીધું, પાર્વતી દેવીએ શું કીધું કે વરુ તો રહું કુંવારી આખી જિંદગી. એમ આપણને પણ થવું જોઈએ કે આપણને આ શ્રી હરિ સાક્ષાત મળે છે, આપણા કોઈ ભાગ્યનો પાર નથી. અને આપણે આ વાત શ્રવણ મનન નિધિ અને આપણે આ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરી લઈએ, આત્મા પરમાત્માનો, તો જ આ કામનો છે સત્સંગ. અને એના માટે જ આપણે બધા ભેગા થઈએ છીએ ભક્તો. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. આપણે કીર્તન પેજ નંબર કે 306 લીધું ને 306. તમે મીઠું બોલીને તમે મીઠું બોલીને મન લીધું રે મીઠડા બોલાજી. તમે મીઠું બોલીને મન લીધું રે મીઠેડા બોલાજી. હે તમે મીઠું બોલીને મન લીધું રે મીઠડા બોલાજી. તમે મીઠું બોલીને મન લીધું રે મીઠડા બોલાજી. કાઈ કામન મુજને કીધું રે મીઠડા બોલાજી. કાઈ કામણ મુજને કીધું રે મીઠડા બોલાજી. તમે મીઠું બોલીને મન લીધું રે મીઠડા બોલાજી. તમે મીઠું બોલીને મન લીધું રે મીઠડા બોલાજી. સુની મુખની મીઠી વાણી રે મીઠડા બોલાજી. સુની મુખની મીઠી વાણી રે મીઠડા બોલાજી. કરું તન મન ધન કુર બાની રે મીઠડા બોલાજી. કરું તન મન ધન કુર બાની રે મીઠડા બોલાજી. મારું રૂપ અલૌકિક જોયું રે મીઠડા બોલાજી. તારું રૂપ અલૌકિક જોયું રે મીઠડા બોલાજી. તમે મીઠું લીધું રે મીઠડા બોલાજી. તમે મીઠું બોલીને મન લીધું રે મીઠડા બોલાજી. જોઈ મનડું મારું મોયું રે મીઠડા બોલાજી. જોઈ મનડું મારું મોયું રે મીઠડા બોલાજી.
मैं तो सेजड़ी भी छाई रे तम सारू बिछड़ा बोला जी मैं तो सेजड़ी बिछावी तम सारू रे बिछड़ा बोला जी मैं तो सेजड़ी बिछावी तम सारू रे मिठड़ा बोला सेजड़ी बिछावी तम सारू रे मिठड़ा बोला जी आओ कोई નથી કહે નારું રે મિઠડા બોલાજી આવો કોઈ નથી કહે નારું રે મિઠડા બોલાજી તમે મીઠું બોલીને મને લીધો રે મિઠડા બોલાજી તમે મન લીધો રે મિઠડા બોલાજી ડરતા ડરતા ચાલો રે મિઠડા બોલાજી સીધા ડરતા ડરતા ચાલો રે મિઠડા બોલાજી મારા મંદિરિયામાં માલો રે મિઠડા બોલાજી મારા મંદિરિયામાં માલો રે મિઠડા બોલાજી સર્વે વસ કીધી વ્રજ નારી રે મિઠડા બોલાજી સર્વે વસ કીધી વ્રજ નારી રે મિઠડા બોલાજી જાય બ્રહ્માનંદ બલી હારી રે મિઠડા બોલાજી જય બ્રહ્માનંદ બલી હારી રે મિઠડા બોલાજી તમે મીઠું બોલીને મને લીધો રે મિઠડા બોલાજી તમે મીઠું બોલીને મને લીધો રે મિઠડા બોલાજી મોટા સ્વામી પણ છે ને મીઠું મીઠું બોલીને આપણાને બસ કરી એક વખત તમારું એક વખત શરૂઆતની અંદર કાઠી દરબારો હોય ને તે મહારાજને કે મહારાજ એટલે શરૂઆતની અંદર 5 વર્તમાન ને એવું પળાવરાવે એમ પછી ધીરે 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 11 કરાવરાઈ મહારાજે કે 11 તો કરવી જ પડે એમ એનું ચાલે નહીં 5 વર્તમાન બરાબર પણ 11 તો કરવી જ પડે એમ પછી ધીરે 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 આઈ મીન વધારતા જાય કે ભાઈ તમે 5 માળા ફેરવો છો ને 11 ફેરવવી પડે આવું ચાલે નહીં એમ કરતા 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 ધીરે 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 વધતા જ જાય તે કાઠી દરબાર મહારાજ કે મહારાજ આ તો તમે ખરું કર્યું એમ કે ખાલી 5 વર્તમાન કરતા 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 ધીરે ધીરે તમે અખંડ ભજન કરવાનું કહો છો અમે તો શું કરીએ આની અંદર મરી ગયા છે ત્યારે આ જે કહે છે ને એમ કે તમે મીઠું બોલીને મને લીધું રે મીઠડા બોલાજી મહારાજ બહુ જ મીઠું બોલતા હતા એક પેલી બાઈ હતી ને એ કહે કે એને ખબર પડી કે મહારાજ અમારા ઘરે આવે છે તે એને કીધું કે ના આપણા ઘરે નહીં પણ પછી બહુ જ કીધું કે તું તને હંતાઈ જજે કે કહેતી નહીં કે જોતી નહીં મહારાજને ના કે વળગી જાય છે સ્વામિનારાયણ વળગી જાય છે એમ તો કે તું તમ તારા અંદર જ રહે ને તારે બહાર નીકળવાનું જ નહીં એમ તો કે સારું એમ પણ બહાર મહારાજ બધા હરિભક્તો બધા આવ્યા હતા બધા એનું મીઠું બહુ સરસ એમનો અવાજ બહુ સરસ મીઠો મહારાજનો તેને એમ થયું કે સ્વામિનારાયણનો આટલો બધો મીઠો અવાજ તો મેં કોઈનો ક્યારેય સાંભળ્યો નથી એમ લાઈને જોવા તો દે એક વખત સેજ તો જોવા દે એમ એ તો હું હળવેરીની તિરાડમાંથી જોઈ લઉં એ ક્યાં જોવાના છે એમ ત્યાં એ બાઈ આ બાજુ આંખ તિરાડમાં જ્યાં જુએ છે મહારાજ તો તન કી જાણે મન કી જાણે જાણે ચિત્ત કી ચોરી એમ ફર્યા એમ મહારાજ એ બાઈની મહારાજની એક આંખ થઈ ગઈ અને એ મહારાજને એ બાઈનો મહારાજ વળગી ગયા જ્યાં જોયે ત્યાં મહારાજ દેખાય જ્યાં જોયે ત્યાં મહારાજ દેખાય જ્યાં કે પેલો એનો હતો ને જૈન મહારાજ એટલે કે પેલો કે સ્વામિનારાયણ મળવા ગયા સ્વામિનારાયણ મળવા ગયા તો કે હવે શું કરું મહારાજને કે આ એવું કે કરે મહારાજ કે જો નહીં દેખાઈએ પછી એ સત્સંગી થાય છે
અને પછી તો ધીરે ધીરે સત્સંગ થાય છે અને ધીરે ધીરે કથા વાર્તા સાંભળે છે, બધું થાય છે. પણ પછી પહેલાનું જે તેને યાદ આવે ને કે ઓહો મને મહારાજ દેખાતા હતા એવા હજુ દેખાતા નથી એમ. ફરીથી એ ગામની અંદર ફરતા ફરતા મહારાજ આવે છે અને મહારાજને એ બાઈ જમાડે છે. પછી મહારાજ કે મહારાજ પહેલા દેખાતા એવા દેખાવ ને. મહારાજ કે રહીના ભાવ રાતે ગયા. એ વખતે કૃપા હતી અમારી પણ તમે ઝીલી શક્યા નહીં. એટલે હવે તો એનો અંતકાળે તને દર્શન દઈશું એવી રીતે એમ. એટલે કહેવાનો અર્થ કે આપણને મીઠું મીઠું બોલીએ અને મહારાજ આપણને ધીરે 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 પેલા ચોખા જેવા ચોખા કરે છે ભક્તો. એટલે ભક્તો આપણે બહુ ભાગ્ય છે આપણે કે આપણા ભાગ્યની અંદર આવા શ્રી હરિ આવો સત્સંગ આ એક એનો મળ્યો મોઘો એનો નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે ને કે એનો સાચો મળ્યો છે સત્સંગ. શૈલેષ ગાતો હોય કે સાચો મળ્યો છે સત્સંગ એનો એને અચળ કરી રાખજો એમ, ચડી ના જાય તમારા એનો રખે ચડે બીજાનો. હમણાં પેલા કહેતા હતા ને રાજુભાઈ કે હૃદયની અંદર એક કુસંગીઓનો રંગ ના ચડી જાય એમ, રખે ચડે બીજાનો રંગ. એવું જન્મના સુકૃત ભેળા થયા હોય સ્વામી કહે ત્યારે આપણને સત્સંગ કરવો ગમે. આપણે એક બીજું વચનામૃત એટલે વચનામૃત પછી લઈ એક કીર્તન લઈ લઈએ પછી ભજન લો બોલો બીજી 10 વખત બોલી કાઢશો તમે. હરે કૃષ્ણ અહીંયાનો કાઢો, બીજું કઈ ખ્યાલ નહીં. સજાનંદ સ્વામી મહારાજ અહીંયાનો મારે હાયો જોઈને જીવો છું સુંદર મૂર્તિ રે. કૃષ્ણ અહીંયાનો મારે હાર છે જોઈને જીવો છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ જોઈને જીવો છું સુંદર રે. હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ જોઈને જીવો છું સુંદર. તણો શણકાર છે જીઓ અડેલું હવે મૂર્તિ રે. મારા નેના તણો શણકાર છે જીઓ અડગો રામેલું હવે દૂરથી. કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ જોઈને જીવો છું સુંદર મૂર્તિ. મારો ચિતડો 94 એની ચાલમાં. હાર મારું ચિતડું 94 એની ચાલમાં. એના વાલ મહાજીઓ જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ. હું તો વાસે થઈ છું એના વાલમાં. કૃષ્ણ હારે હરે કૃષ્ણ ઓહો રે હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીવો જોઈને જીવો છું સુંદર મૂર્તિ. હૈયાનો મારે હાર છે સુંદર મૂર્તિ રે. મારા ઉરમાં ખૂટ્યો છે છેડો ભાગનો. મારા ઉરમાં ખૂટ્યો છે છેડો ભાગનો. મારા ઉરમાં ખૂટ્યો છે છેડો ભાગનો જીઓ જોઈને જીવો છું સુંદર મૂર્તિ રે. હરે કૃષ્ણ હૈયાનો મારે હાર છે જીઓ
જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે મારા ઉરમાં ખૂટ્યો છે છેડો પાગનો મારા ઉરમાં ખૂટ્યો છે છેડો પાગનો હારે કઈ પાર નહીં રે મારા ભાગનો જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે કઈ પાર નહીં મારા ભાગ્યનો જીવો જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે જીવો જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે હરે કૃષ્ણ હરિયાનો મારે હાર છે જીવો સુંદર મૂર્તિ રે દયા હેતનો ભર્યો છે હલ બેલડો તું તો દાસી છું કૃપાની દાસી છું કૃપાની દાન કૃપાની દાનની અરે મને ચાવીને આપી પીડી પાનની જીઓ જોઈને જીવું છું સુંદર જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ અયાનો માં છે હે જીઓ જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ કૃષ્ણ અયાનો મારે હાર છે જીવો જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ રે દયા હેતનો ભર્યો છે અલ બેલો હારે દયા હેતનો ભર્યો છે અલ બેલો હારે દયા હેતનો ભર્યો છે અલ બેલડો હારે દયા હેત બેલડો જીવો જોઈને જીવો છું સુંદર મૂર્તિ હે પ્રેમનો વાલો રંગ છેલડો જીવો જોઈને હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ અયાનો મારે હાર છે હે જીઓ જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ હે હરે કૃષ્ણ અયાનો મારે હાર છે જીઓ જોઈને જીવું છું સુંદર મૂર્તિ જોઈને જીવું છું સુંદર મહારાજ ઘનશ્યામ મહારાજ જય સ્વામિનારાયણ ભક્તો મુચરામૃત એ છે એ પહેલા એક સરસ વાત કરી દઉં એક ભગત હતા એ બહુ જ સંસાર વ્યવહારમાં બહુ અટવાયેલા હતા બહુ તકલીફો હતી બહુ જ જીવનની અંદર તે કોઈકે કીધું કે પેલા ભગત હતા જે જોડેનું ગામ હતું વણથલીના કલ્યાણજી જોડે ગયા તેમને કીધું તમે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો સંગ કરવા 2-3 મહિના ત્યાં જાઓ એમ તો તમને શાંતિ થઈ જશે તમે અત્યારે બહુ જ એમના જીવનમાં તકલીફો હતી બહુ જ ઉપાધિ હતી બહુ જ એવા હતા એમ તે ત્યાં જાય છે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જોડે અને થોડા દિવસ રહ્યા છે 5-10-15 દિવસ રહ્યા છે પણ એમને કઈ બહુ કઈ ફરક પડ્યો નહીં એમ એટલે કે હું ઘરે જઉં એમ આયા હતા 2-3 મહિના રહેવા માટે એમ કે સ્વામી હું અહીંયા આવ્યો તો મને અત્યારે જીવનમાં ઘણી બધી તકલીફો પ્રોબ્લેમો બધું બહુ છે ઉપાધિ એટલે મને બહુ અશાંત જીવનમાં રહે છે કે તમારો સંગ મને એવું કીધું પેલા ભગતે કે તમે જો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો સંગ કરો તો તમને શાંતિ એને એવું થાય એમ એ રીતે હું આવ્યો હતો એમ એટલા માટે હું આવ્યો હતો એમ તો કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે કોઈ લાખમણ લોઢાનો ગોળો હોય એ ઘણા દિવસ સુધી તમે ગરમ લાલ ચોળ કર્યો હોય ખબર પડી અને એટલો બધો તપાયો હોય લાલ ચોળ થઈ ગયો હોય હવે એ ગોળા ઉપર જઈને તમે 1 લોટો પાણી રેડો તો શું થાય છમ કરીને ઉડી જાય કે એવડો લાખમણ લોઢાનો ગોળો કઈ ઠંડો થવાનો નહીં કે એ ગોળાના તમે ગંગાજી જેવો પ્રવાહ જતો હોય એની અંદર ડૂબાડો અને 10-15 દિવસ સુધી તો એના 10-15 માળની તો છોળો ઉડે ત્યારે એ શાંત થાય કે એમ કે આપણા અનેક જન્મો લીધા છે કેટલા જન્મ લીધે છે પણ ગણતી નથી આપણા અબજો જન્મો છે
મહારાજે એક જ ગણતી આપી છે. કઈ ગણતી આપી છે? અંત્યનું ખગોળ ના અંત્યનું 39 વચનામૃતમાં કીધું છે મહારાજે કે જેટલું સમુદ્રમાં પાણી છે એટલું આ જીવ માતાનું દૂધ ધાવીને આવ્યો છે. તો વિચાર કરજો આપણે કેટલા જન્મ લીધા છે. એટલા બધા આપણે ગરમ ગરમ લાલ ચોળ થઈ ગયા છીએ. હવે એની અંદર આપણે એક શેરડે થોડી વાર સત્સંગ કરીએ અને આપણે એમ કહીએ આ તો શું કહેવાય, આ તો થૂંક ઉડાડ્યું કહેવાય. શેરડે વોરિયર એ જો વાતનું શ્રવણ કરીએ આપણે અને પછી એનો જો મનન અને નિધિધ્યાસ દિવસ રાત નહીં કરીએ તો એ થૂંક ઉડાડ્યું જેવું. નિધિધ્યાસ રાત દિવસ આપણે કરીશું તો 15 દિવસ ગંગાના પાણીની અંદર બોળેલો રાખ્યો હોય તો કેવો શાંત ને ઠંડો થઈ જાય. આપણે શાંત થશું. નહીં તો હતું એનું એ થશે. એમ ભગવાનના આપણે હાલતા ક્રિયાની અંદર સાથે રાખવા પડશે. આપણા ડ્રીમ ગઈ આજે છોકરાઓના વચના સપના પ્રમાણે આપણને ખબર પડે કે આપણે કેટલા નિર્વાસનિક થયા છીએ. આપના હજુ ધંધાના સ્ટોરના તે સપના આવે છે કે ભગવાનના આવે છે? વિચાર કરતું રહેવું પડશે ભક્તો આપણે. અરે જય સ્વામિનારાયણ. આપણે વચનામૃત ચાલુ કરે છે. વિરલભાઈ આપણને વચનામૃત વાંચે છે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. મંગળ મૂર્તિ મહાપ્રભુ શ્રી સહજાનંદ સુખરૂપ ભક્તિ ધર્મ સુત શ્રી હરિ સમરુ સદાય અનુપ પરમ દયાળુ છો તમે શ્રી સર્વાધીશ. પ્રથમ તમને પ્રણમો નમો વારંવાર હું શીશ. પ્રથમ તમને પ્રણમો નમો વારંવાર હું શીશ. મોટા સ્વામીની વાત લઈએ પેલા આપણે. બીજું મોટા સત્પુરુષે લખેલું છે કે રટ રટ રે મન બાવરે એક નામ હરિ કો બીત જાત હૈ. અવસર એસો જ્યું લોહે કો તાવ. આનો એ અર્થ કે મન ગાડું તું ભગવાનનું ભજન કર. આ ભજન કરવાનો સારો યોગ મળ્યો છે. કેવો યોગ? તો જેમ લોઢાના બંને છેડા તપાવે અને તેમાં ઘા મારે તો આપ્યો છે. તો આવા યોગને પામીને આપણે ભગવાનનું ભજન અને આપણે સાચે ભાવે ભજન કરીશું તો જરૂર દયાળુ ભગવાન આપણો મોક્ષ કરશે. માટે આપણે આનંદમાં ભગવાનનું ભજન કરવું. મોટા સ્વામીની દરેક વાત આપણે ધીરે ધીરે લઈએ તો વચામૃત આપણે સારંગનું 11મું વચનામૃત વાંચીએ આપણે. સંવત 1877 શ્રાવણવદી 30 અમાસને દિવસે સ્વામી શ્રી સજાનંદજી મહારાજ શ્રી સારંગપુર મધ્ય જીવા ખચર દરબારમાં ઉતારે 12 ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા પર વિરાજમાન હતા. સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી મુક્તાના સમયે પ્રશ્ન છે. પુરુષ પ્રયત્ન શાસ્ત્ર પ્રયત્ન કરીને કેટલું કામ થાય છે અને પરમેશ્વરની કૃપા કરીને કેટલું. ગુરુને સત્શાસ્ત્ર વચને કરીને દળ વૈરાગ્યને પામ્યો હોય, દળ શ્રદ્ધાવાન હોય, અષ્ટ પ્રકારનું જે બ્રહ્મચાર્ય તેને આદિક પાડતો હોય, અહિંસા ધર્મને વિશે દળ પ્રીતિવાન હોય, આત્મનિષ્ઠ થઈ જાય. જેમ શાળને માથેથી ફોતરું ઉતર્યું તે શાળ પાછી ઉગે નહીં, તેમ કયા એવે ગુણયુક્ત હોય તે અનાદિ અજ્ઞાનરૂપ જે માયા તેથી છૂટે છે ને જન્મ મરણ થકી રહિત થાય છે. આટલું તો પુરુષ પ્રયત્ન કરીને થાય છે. પરમેશ્વરની કૃપા પણ જે એવે લક્ષણ યુક્ત હોય તે ઉપર થાય છે. પરમેશ્વરની કૃપા થાય ત્યારે એ ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત થાય છે. અને શ્રુતિએ કહ્યું છે નિરંજન પરમ સામ્યુ મુ પૈતી. એ શ્રુતિનો એ અર્થ છે જે અંજ ન જે માયા તે થકી જે રહિત થયો તે ભગવાનના તુલ્યપણાને પામે છે. કહેતા જેમ ભગવાન શુભ અશુભ કર્મે કરીને બંધાતા નથી તેમ તે મુખ પણ શુભ અશુભ કર્મે કરીને બંધાઈને રહ્યા થકા ભગવાનની સેવામાં રહે છે. તેમ તે ભક્ત પણ અતિશય લીન થઈ જાય છે અને ક્યારે તો મૂર્તિમાન થકો ભગવાન સ્વતંત્ર છે તેમ એ ભગવાનનો ભક્ત પણ સ્વતંત્ર થાય છે.
આ ભગવાનની કૃપાથી આવે છે. મુક્તાનંદ સ્વામીએ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે પુરુષ પ્રયત્નથી કરવો, અને મહારાજે પણ સમાયેલું અંત્યનું મધ્યનું હતા ને આપણે, જે કલ્યાણના અર્થે સર્વે સાધન થકી મોટું સાધન છે. એટલે પુરુષ પ્રયત્નથી કામ થાય એમ. તો મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે કે પૂછો મહારાજને પ્રશ્ન કે પુરુષ પ્રયત્નથી કેટલું કામ થાય અને પરમેશ્વરની કૃપાથી કેટલું થાય, ભગવાનની કૃપાથી પણ આપણું કેટલું કામ થાય. આપણે જાતનું થોડું બળ વાપરીને આપણે એના માલ ભરીએ કે વસ્તુ ભરીએ તો વેચાય. આપણે શું કે હુધી કરીએ કે માલ કઈ સસ્તો મળે છે અને એ પ્રમાણે આપણે ભરીએ તો આપણે એનો પછી પ્રોફિટ બરાબર બનાવીએ. એટલે આપણે પુરુષ પ્રયત્ન કર્યો એ સમજાયું. દસે સદયોગી સૌને નમતો રહે છે, તે શ્રી હરિને ગમતો રહે છે, તે શ્રી હરિને ગમતો. 10 ઇન્દ્રિયો દબાઈ એને પુરુષ પ્રયત્ન આપણે યાદ આવી. પેલા આ 5 વાને કીધું ને એમાં સૌથી પહેલો વૈરાગ્ય કીધું. એટલે વૈરાગ્ય આ ઇન્દ્રિયો દમન થી થાય એમ. અને આની અંદર અને બીજું સતશાસ્ત્ર. ખબર પડી? એ સતપુરુષ ના વચનો સાંભળવાના અને સતશાસ્ત્રના વૈરાગ્ય થવું જોઈએ. વૈરાગ્ય ના થાય ઉડતાકનો વધારે પડતો રાગ થાય ખાવા પીવામાં જોવામાં બધાની અંદર આપણને, તો એ શું કહેવાય? વૈરાગ્ય કહેવાય. વૈરાગ્યનો અર્થ શું થાય? પ્રેમ થાય એના ખબર પડી? ભગવાન સિવાય કોઈ પણ વસ્તુની અંદર આપણને પ્રેમ થાય નહીં. એ ક્યારે થાય? કે સતશાસ્ત્રના વચન સાંભળો, આ બધા સતપુરુષના વચન સાંભળો ત્યારે ધીરે 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 થાય. પણ જો એ ન થાય તો હજુ આપણને એ વૈરાગ્ય અને ત્યાગ અને બંનેમાં ફેર છે પાછો. ત્યાગ એટલે શું? કે જેને આપણે છોડી દીધું. પણ વૈરાગ્ય એટલે શું? કે ઉલટી કરી લીધી. ઉલટી કરી હોય ફરીથી લેવાનું મન થાય આપણને? ના થાય. એ જોવાનું મન ના થાય, એને વૈરાગ્ય કહેવાય. અને ત્યાગ એટલે તો શું કે ભાઈ એ છોડી દીધું, પછી થોડા દિવસ થાય ભાઈ લાવ સિંગદાણા ભાઈ, એટલે ભાઈ 2 દિવસ પહેલા પણ ભાઈ હવે મન થઈ ગયું છે વિચાર. આ ખબર પડી? આ ત્યાગ કહેવાય. અને વૈરાગ્ય એટલે એક વાર આપણે ઉલટી કરી હોય પછી ફરીથી સામું જોવાનું મન થાય. વચન સાંભળીને એટલે પછી વૈરાગ્ય એવું ના થવું જોઈએ કે ત્યાગ એવું ના થવો જોઈએ. જૈન ધર્મના લોકો કરે એમ એ રીતે એ ત્યાગ જ કરે છે પછી બધું, પછી એમાં ધીરે ધીરે પછી ભગવાનનો ત્યાગ થઈ જાય. બીજી વસ્તુઓ પદાર્થમાં અરુચિ. એટલે મહારાજ એ જ જવાબ એમ કે સદગુરુ વાતો વાંચીએ તો કરીને દળ વૈરાગ્ય થાય છે. એમ કે પાછો દળ શ્રદ્ધાવન થાય છે. પછી શ્રદ્ધા ઉપજે આપણાને કે હા કે ભગવાન ન જ કરતા હરતા થાય એમ કેમ કે આપણને થોડી શ્રદ્ધા થાય કે આ ભગવાનથી મારું કામ થાય છે. એમ દુઃખ આવે તો આપણે કેવા ભગવાન કોઈ કેવા તપે કરતા હોય છે પુરુષ પ્રયત્ન કરીને કે અખંડ બ્રહ્મચાર્ય પાલન કરતા હોય છે. અને મહારાજ વખતમાં પણ એવા હતા કે જે 100 વર્ષથી પતિ પત્ની એ થતા પણ અખંડ બ્રહ્મચાર્ય પાળતા હતા. એટલે આ પ્રકારનું પણ એમને તપ કરેલું એમ કે ભગવાન મેળવવા માટે એ બ્રહ્મચાર્ય પાળતા હતા અખંડ. અહિંસાનો ધર્મ વિશે દળ પ્રીતિવાળા હોય, અહિંસાનો કોઈની હત્યા ના કરવી એવો પણ દળ કરતા હોય કે જેમ આપણે મેં વાત કરી કે જૈન ધર્મવાળા હોય તે કે એકદમ અહિંસા યુક્ત વર્તા હોય કે જીવ પ્રાણી માત્રને પણ હિંસા ના થાય એમ મન કહે. પણ આ તો એટલે જે કરતા હોય એમ પુરુષ પ્રયત્ન કરે છે. પણ પુરુષ પ્રયત્નની વાત કરીએ આપણે કે આ રીતે પુરુષ પ્રયત્ન લોકો કરતા હોય છે દુનિયામાં એમ. અને આત્મનિષ્ઠા પણ અતિ પરિપક્વ હોય અને આત્મનિષ્ઠા પણ અતિ રાખતા હોય કે હું આત્મા છું
એવું ધડ ગુખી રાખતા હોય કે વર્તતા હોય. તો એનાથી શું થાય છે? મહારાજ કહે છે કે ખાલી જન્મ મરણની નિવૃત્તિ થાય છે તમારે. એટલે આપણું પુરુષ પ્રયત્ન કરીએ અને જો એનું જ બળ ખાલી રાખીને ચાલીએ તો જન્મ મરણથી છૂટીએ એમ કે આપણે. અને આટલું પુરુષ પ્રયત્ન કરીને થાય, આટલું મહેનત કરીએ આપણે, કેટલી બી આટલી બધી કેટલી જાતની મહેનત કરવી પડે એમાં. દળ વૈરાગ્ય પામવું જોઈએ, શ્રદ્ધાવાન થવું જોઈએ, બ્રહ્મચાર્ય પાળવું પડે, ધર્મ પ્રીતિ રાખવી પડે. ખાલી જન્મ મરણ થકી રહી થાય એટલે કે એની અંદર સૌના ગ્રહસ્થના બ્રહ્મચર્ય પ્રમાણે રહેવાનું, સાધુના બ્રહ્મચર્ય 8 પ્રકારે બ્રહ્મચર્ય પાળવાનું વાત કરેલી હતી સ્વામી એક વચનામૃતની અંદર એક જગ્યાએ. એટલે મહારાજ કહે છે કે આટલું કરે તો આ કામ થાય ખાલી, પણ આત્યંતિક કલ્યાણ ના થાય તમારું. એને મહારાજ કહે છે શું કાર્ય થાય કે જે લક્ષ્યની યુક્ત હોય તે પર જ થાય. એટલે તમારે જો આત્યંતિક કલ્યાણ કરવું હોય તો ભગવાનની કૃપાની જરૂર પડે છે. મોટા સંતની કૃપા થાય પછી આપણે કહીએ ખરા વાત સાચી કે ભગવાને મારા ઉપર કૃપા રીતે, પણ એ બધું કે તમારા ઉપર ભગવાનની કૃપા થઈ નથી. ભગવાનની કૃપા થાય ત્યારે શું થાય? આપણે એકાંતિક ભક્ત થઈએ. ત્યાં સુધી એકાંતિક ભક્ત થવાય નહીં. અને એકાંતિક ભક્ત ક્યારે થાય? કે જ્યારે પુરુષ પ્રયત્ન દ્વારા 5 વાના સિદ્ધ કરીએ ત્યારે ભગવાન કે હારું હવે હું તારા ઉપર કૃપા કરું, અને પછી તું એકાંતિક ભક્ત થાય. ત્યાં સુધી એટલે જ કીધું કે હવે કૃપા થાય ત્યારે ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત થાય એમ. એટલે કેવો ભક્ત થાય પાછો? જેમાં કેવું નિરંજન પરમ સામ્યો પૈતે મું પૈતે, રાઈટ? સામ્યો મું પૈતે એટલે એને નડે નહીં એમ. એને આપણે ભગવાન તુલ્ય થઈ જાય એમ કે ભગવાનના સાધન પામી જાય એમ કે જે એ બોલે તે ભગવાન પછી એનું વચન થઈ જાય એમ. અને જે ભગવાનમાં ક્યારે જાતે રહે કાં તો ભગવાન પાછા ભગવાનમાં લીન થઈ જાય એમ, સ્વતંત્ર થઈ જાય એમ. અને આવી સામર્થ્ય તે ભગવાનની કૃપાથી થાય એમ. એટલે આપ વાત વાંચીને એટલે મેં સ્વામીની વાત વાંચી એમ કે આવું આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો આપણને આવો મોકો આપી દીધો છે એમ. એટલે સ્વામી કયા કરે છે એમ કે રટ રે મન ભાવ રે, તું ભગવાનનું ભજન કર. ભજન કરીએ તો આપણને આ ઓટોમેટિક બધા વૈરાગ્ય, જ્યાં મોટા મોટા આપણે અત્યારે શબ્દો લાગે કે વૈરાગ્ય કરવો કે બ્રહ્મચર્ય પાડવાનું કે અહિંસા ધર્મ આત્મનિષ્ઠા કરવાનું કે આમ અઘરું લાગે કે આ બધું વસ્તુ આમ આપણે કે પુરુષ પ્રયત્ન કરવો અઘરું થાય. હું એવું નહીં કરું તો પછી ભગવાનની કૃપા ના થાય. પણ જે સ્વામી આપણા માટે સહેલું કીધું છે એમ એ કાર્ય પણ વાત કરે શું કે ભગવાનનું ભજન કર. એટલે આજે એટલે જ વાંચ્યું પહેલાં મેં કહ્યું કે ભગવાનનું ભજન કરો તો આપણને જે આવા મોટા મોટા શબ્દ અઘરા લાગે તે સૌથી સહેલા થઈ જાય અને સહેજે સહેજે પડાય. અને સહેજે સહેજે પુરુષ પ્રયત્ન પણ આપણો સહેલો થઈ જાય. અને જો પુરુષ પ્રયત્ન સહેલો થઈ જાય તો જે આપણે અત્યારે વાત થઈ આ દેહ રાખેલો છે કે તમારે હું જે સુખ લઉં છું એ આપણને આપવા માટે રાખ્યો છે. એટલે વાત આપણે મેચ થઈ ગયા એમ કે જે સુખ એ લઈ રહ્યા છે એ આપણને લેવા માટે આપણને આ રહેલા અહીંયા આગળ અને આપણે કહી ગયા કે તું ભગવાનનું ભજન કર. એટલે કીધું એમ કે જે વચામુદના શબ્દો આમ મોટા મોટા ભારે ભારે લાગે પણ સ્વામી હરિદેવદાસમાં એકદમ સિમ્પલ ભાષામાં સ્વીટમાં કહી દીધું કે આ લોઢાના 2 છેડા તપાવવાની વાત કરી એમ કે એમનો છેડો તો તપેલો જ છે. એવા એકાંતિક ભક્ત થઈ ચૂક્યા છે. જેમાં મહારાજ વાત કરી કેવા ભક્તો એકાંતિક કે લક્ષ્મીજી હતા કે ક્યારે તો ભગવાનના સ્વરૂપમાં લીન હોય
તો ક્યારે નોખા દેખાય એમ. એટલે સ્વામી કદાચ ક્યારે ભગવાનના ધ્યાનમાં મૂર્તિમાં લીન થઈ ગયા હોય અને કાં તો પછી સ્વામી રીતે રહેતા હોય એમ. એવા હતા. તો શું કે એમનો લોલો તો તપેલો જ છે. હવે આપણો લોલો તપાવવાનો છે. એટલે જે થોડું મારે ભગવાનની કૃપા થાય તે વખતે આપણે એક લીન થઈ જઈએ અને જે લોડાનો છેડો જોઈન્ટ થઈ જાય એમ આપણે પણ ભગવાનની કૃપા આપણા પર થાય જો આપણે ભજન ભક્તિ કરીએ અને એમાં મન વાળીએ તો આપણે પણ એવા એકાંતિક ભક્ત જે આપણને કરવા માગે છે સત્પુરુષ એવા આપણે થઈ જઈએ એમ. પછી નિત્યાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું છે જેમાં એ સર્વે અંગ સંપૂર્ણ હોય તેની હવે આપણે કરવાના હતા 5 અંગ સોરી તો એવા અંગ ના થાય તો શું નિયમતા રહે અને આપણી સી ગતિ થાય એ આપણે નિત્યાનંદ સ્વામી પૂછીશું. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે વૈરાગ્ય બ્રહ્મચાર્ય શ્રદ્ધા અહિંસા ધર્મ અને આત્મનિષ્ઠા હોય તો આત્યંતિક મોક્ષ જે ભગવાનનું અક્ષરધામ તેને ના પામે. તેનો તો ના પામે લખે અને એ વિના બીજા જે ભગવાનના ધામ છે તેને જે દેવલોકને ભગવાનના ધામ આગળ મોક્ષ ધર્મને વિશે નરક તુલ્ય કહ્યા છે. એટલે જે આપણે પુરુષ પ્રયત્ન કરીને વૈરાગ્ય બ્રહ્મચાર્ય શ્રદ્ધા અહિંસા ધર્મ આત્મનિષ્ઠામાં પરિપક્વ રહીએ અને કોઈ એક અંગ આપણું પાકું હોય કે આપણને ચાલો બહુ વૈરાગ્ય ગમે છે કે બહુ શ્રદ્ધા છે એટલું રાખ્યું હોય આત્મનિષ્ઠા રાખી હોય ખાલી ધર્મ રાખ્યો હોય કે મારો ધર્મ જ પાળવો છે વધારે એમ ધર્મમાં કંઈ આગુ પાછું થોડું થાય તો આપણે ના તો મહારાજ કહે છે કે જો એવું 4-5 વસ્તુ ના હોય તો આત્યંતિક મોક્ષ ના થાય. કારણ કે અક્ષરધામમાં એ 5 વાના સિવાય રહેવાય નહીં. અને જો મહારાજ કે જો બીજામાં સવાસની કોઈ વાસના અંદર રહી ગઈ હોય બીજી કોઈ તો દેવતાના લોકમાં આપણને એ વાસના ભોગવવા માટે મોકલે. મહારાજે આગળ વચનામૃતમાં કહ્યું છે એમ કે સત્સંગમાં આવ્યો છે આ રીતે તો ધીરે 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 અનેક જન્મે થશે. અને પછી શું પણ કીધું એમાં કે એ જ્યારે એની સામે જોવે અને એના મનમાં જે વાસના હોય તો મહારાજ શું કે હું એને કાળને એવું આજ્ઞા કરી દઉં છું કે એને જે જોઈએ છે ને બધું આપ. એટલે આપણને પછી આપણે જે વિચાર રાખ્યો હોય એ આપણને ભગવાન આપણને અપાવે અને આપે. આપણને રાજા બનવું હોય તો કે ભાઈ ઇન્દ્ર બનાવી દે આપણને દેવલોકમાં પમાડે દે એમ. એટલે જે કાર્ય આપણે વિચારતા હોય મનમાં એ પ્રમાણે આપણને ત્યાં પમાડે એમ કે કોઈ બીજા ભગવાનના ધામમાં પહોંચાડે એમ. જે છે ગોલોક વૈકુંઠ છે એમાં કે બદ્રિકાશ્રમમાં મૂકે ભાઈ આ કે તાપ છે તો કે ભાઈ તું બદ્રિકાશ્રમમાં જઈને તપ કર. અને મારા શું કે છે કે દેવલોક ધામ આગળ તો નરક તુલ્ય છે. જે દેવલોક ભગવાનના ધામ આગળ મોક્ષ ધર્મને વિશે તો નરક તુલ્ય કહે છે. અને દેવતામાંથી મનુષ્ય થાય ને મનુષ્યમાંથી વળી દેવતા થાય ને જન્મ સિદ્ધાંત યાતિ પરમ ગતિમાં. એટલે આ રીતે ઘડીકમાં એ દેવતા થઈ જાય પાછો દેવતા પછી એને વૈરાગ્ય થાય પાછો મનુષ્ય જન્મ યોનિમાં આવે પણ પાછો ત્યાં આગળ જો સવાસનિક ના થયો હોય નિવાસનિક ના થાય સોરી નિવાસનિક ના થયો હોય અને સવાસનિક હોય તો પાછો એ દેવલોકને જાય પાછો એમ. એટલે મહારાજ એવું અનેક જન્મો લેવડાવે આપણને પણ પાછા જન્મ મરણમાં થઈને આપણે પણ ગતિ થાય એમ નરક 84 તો ના થાય. હા પણ એમાં પાછું જો આવી રીતે અનેક જન્મ લેવાય ને એમાં પાછું કોઈ ભગવાનનો ભક્તનો પાછો આપણે દ્રોહ કરી દીધો હોય તો પાછી થોડી પાછી બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય. એટલે આપણે લોંગ વે તો પકડવો હોય કે ભાઈ જવું છે તો જવાના તો છે જ આપણે અહીંયા આવ્યા છે બધા પણ લોંગ વે જવાના છે એમ ફરતા જવાના છે તો આપણે લોંગ વે જવાના હોય પણ એમાં પછી ગાડી બગડે ખરીને કશું થાય એટલે કારે અટવાઈ રહે પછી કારે પાછો મેળ પડે એ નક્કી નહીં. પછી
કે ફરતા ફરતા લઈ જાય એમ, એટલે આ ગાડી કઈ અટકી પણ જાય એમાં એમ. એટલે એટલે ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું કે આવી રીતે અટકી ના જાય આપણી ગાડી, એટલે આપણે સીધું જ જવું છે એ પ્રમાણે આપણે પુરુષ પ્રયત્ન ચાલુ કરવો પડે એમ. એટલે આજે બધી વાત આવી એમાં મને બધી વાત આપણે રિપીટ જ થાય છે. એટલે મને કે મનન નિધિ શ્રવણ મનન નિધિ આપણે સાંભળીએ પછી એનું મનન કરતું રાખવું પડશે. એટલે દરરોજનો મારો રાખવો પડશે કથા વાર્તાનો એમ. આપણે સંતની કથા વાર્તા દરરોજ સાંભળીએ છીએ ખરા, પણ પછી એના પર મનન પણ કરવું પડશે. આજે તો ખાસું નીલકંઠ સ્વામી તો લીધેલું એમ કે ભાઈ કે તમે કુસંગ રાખો છો, કેવો રાખો છો એમ. એટલે એના પર આપણે ખાસું ધ્યાન તો રાખવું પડશે કે આપણે કુસંગ ધીરે ધીરે સહેજે સહેજે થઈ જાય છે એમ. સ્વામી તો કહે છે માર મૂકી છે એમ, મજા મૂકી છે એમ, એવું છે કે માયા એમ. શું જાણે ભગવાને શું સૂઝ્યું છે શબ્દ વાપર્યા કે ના તો પડાય ને એમ કે પણ એવી મજા મૂકી છે મારા જે એમ, પણ એવું આપણે એવું છે એમ, એવી મજા મૂકી છે. એટલે આપણે પુરુષ પદ્ધતિ અટકી જાય છે. આપણે જે કરવાનું છે ભગવાનનું ભજન છે, રટ રટ કરવાનું છે ભગવાનનું નામ એમ. શું સ્વામી કીધું? રટ રટ મન રે ભાવ રે એમ, કે ભગવાનનું નામ રટન કરવાનું છે. ભગવાન ભૂલાઈ જાય છે આપણાથી એમ ધીરે ધીરે ધીરે. આપણને ખ્યાલ રહેતો નથી કે આપણે ક્યાં બાજુ વળી ગયા છે, અને પછી જાગીએ ત્યાં તો સવાર પડી ગયો હોય એમ. એવું છે વસ્તુ એમ કે ભાઈ ઊંઘ્યો નહીં આજે તો મારે ક્યાં જતું રહ્યું એમ. મન થોડું 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 આપણે નજર રાખવા ગયા ને એમાં પૂરેપૂરું એમાં ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા આપણે. અને ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા એટલે પછી આપણું ભગવાન બાજુ પર રહી ગયા. એટલે પછી કે ભગવાનના ધરા વગર ખવાઈ ગયું તો ખવાઈ જ જાય એમ કે ભાઈ ભૂખ લાગેલી, હવે તો પછી શું કરીએ એમ કે ટાઈમ રહ્યો નહીં ભગવાનનું નામ દેવા માટે. એટલે ભગવાન યાદ આવ્યા નહીં અને ભૂખ લાગી એટલે ફટાક કરતું મેં જે મળ્યું એ પેલું થયું એવું પહેલાં સીધું મોઢામાં મૂકી દીધું એમ. એટલે આપણે આવું થઈ જાય છે એમ. અને એવું થશે તો વાંધો નહીં, થશે. આપણે ભગવાન કૃપાળુ છે. અનેક જન્મ સિદ્ધાંતિ યતિ પરમ ગતિ, એટલે અનેક જન્મથી આપણને ગતિ તો થવાની છે. પણ આપણે અનેક જન્મથી જ લઈને આવ્યા છે તારે જો અત્યારે બેહાડે છે ને માવા, એટલે આપણે અનેક જન્મે થવાનું નથી, આપણે અનેક જન્મો લઈને આવ્યા છે. એટલે એ તો ગાડી પકડવાની વાત કરી ને. આખી જિંદગી એને ભગવાન એવા ભજ્યા હતા કે ભગવાન એને તેડવા આવ્યા હતા. ભગવાન આપણે કે ભગવાને આપણે પ્યારી વાર્તા દઈ છે નહીં, તપાસે તો ખરા શું. અને વરાહ ક્યારે એની દીકરીનું ખેતર હતું, એના ઉપર વિમાન કાઢ્યું તો પેલા એટલો જ વિચાર વરાહ ક્યારે ભારત દીકરો એટલો કે દીકરી થઈ દીકરો નહીં. તો દીકરીના બાપ થઈ ગયા, બાપ દીકરીનો થયા, છોકરો થયો. મનુષ્ય જન્મ આવે એક આપણે પાછું તો ભૂલી જાય છે. આ જવાબ નથી ગમે જાય છે. તો કોઈ સંતનો કે ભગવાન અને જેથી પાછી યાદ ન કરવા જે આપણે તૈયાર છે. એટલે આપણે તો એક જ વસ્તુ ચોટની ઘાટ કાઢી ઉપરની આ તો આ જન્મ મોક્ષ કરવો તો જે થવું હોય થાય. આપણે દરરોજ સંતો દો કોઈ છે મહારાજ સ્વામીની આજ્ઞા પાડી દે જે નથી કરતા દો એવા કે આપી દે. પણ કહેવાનું છે કે જો તમે નિર્વાચ નહીં કરો તો ભગવાન કેમ તો દર્શન આપી નહીં. બરાબર દેવતાના લોકમાંથી તમે મુને ચૂકા અને મારા વખતે તમને આખી જિંદગી યાદ હોય નહીં. અને એ વખતે તમે જેની વાત કરી હતી નહીં તો મંદિરામ ઘરેથી નીકળ્યો તો એવી રીતે નીકળ્યો ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું, ભગવાન પામાવ નીકળેલો. ગુરુ તો પેલા તો ના પાડેલી એમને. ભગવાન ભગવાન
પાછો ગયેલો ભગવાનના ધામ, ભગવાનના પવિત્ર સ્થળમાં જ ગયેલો પાછો, જગન્નાથપુરી. તું લોક પામે તે દેવતા લોકનો કેવો છે કે ભગવાનના ધામ આગળ નરક જેવો જ છે ને એમ, એટલે નરક પર પડ્યા કેવાય આપણે એમ, શું દેવતાના લોક પામે. હા એટલે આવા શાસ્ત્ર વાંચ્યા હોય, સ્વામીની આપણે મનન નિધ્યાસ કર્યો હોય, શાસ્ત્રીને સ્વામીના વાંચન વાંચ્યા હોય, તો એ મેં અથડાઈને એ વસ્તુ જે કુસંગ આવતો હોય તેને કાપી નાખે એમ. કારણ કે અને પ્લસ આપણે અત્યારે થોડી ભજન ભક્તિ કરીશું કે દુનિયાની વસ્તુ કરીએ છે કામ નહીં લાગે, પણ અત્યારે જો ભજન ભક્તિ કરીશું તો એ વસ્તુ આગળ તમારી જોડે આવવાની છે. બધા લોટા કરીને ભજન કરવા જઈએ. ચાલ તકલું બધા સાધુ જ બની જઈએ આપણે. જો આપણે મહારાજ છે ને, હું 2 મિનિટ વાત કરું તો કથામાં સાંભળ્યું મેં તો ભુજની બાજુ રાપર ગામ આવ્યું. રાપર ગામમાં ગયા હતા, એક ભક્ત બહુ સારા હતા, મારા સત્સંગ કરાવતા હતા. તો મારે કહે તમે પરભવની આ બધી વાત કરો તો માતાના પિતા બધી વાતો કરો છો, તો કહે છે કે અમારી માતા બતાવો પરભવમાં હોય કઈ જગ્યાએ. મારે કદાચ જોયું તારી માં, કે તારી માં તારે જોવી છે કે પરભવને બતાવું, કે તું ખમી શકીશ, કે હા મને બતાવો મારે જોઈશ. મારે કે તું નહીં ખમી શકું, કે જા કે ખંભાત ગામમાં છે, કે શું કહ્યું ખંભાતમાં ગામમાં છે, ખિસ્સામાં પૈસા લઈને જજે કે તું 250 રૂપિયા મારે કે તું ખિસ્સામાં લઈને જજે કે. તો હા કહેજો મહારાજ એને એડ્રેસ આપ્યું. તારા બાપા દરજી હતા, મોટો મહેલ જેવો ઘર હતું સરસ, અને તું તારો જન્મ થયો એટલે તારા બાપા થોડા ટાઈમમાં મરી ગયા, તારી માં એકલી તારે ત્યાં છે, એને માનું એડ્રેસ ના અંતે તારું માએ પછી ને એના રૂપિયા નતા, એને ગીરો ઘર મૂકી દીધું, વાણિયાને આપી દીધું. તારે એ વાણિયો તારા ઘરમાં નામ ઠાંબા મને યાદ નહીં રહીશું નામ. પછી કે ખંભાત જા, તો એ ખંભાત ગયો. ખંભાત ગયો એ દરજીને તે પૂછતો ગયો. પછી મહારાજે મહારાજે કયા પણ પૂછ્યું તારું તમારું નામ શું છે, આ નામ શું, સાચું પડી ગયા સારું. મહારાજે કહ્યું એ જ નામ છે વાણિયાનું. તો કહે છે કે મારું છે કે રાપરથી આવ્યો, ભૂત દેશમાંથી આવ્યો, કચ્છમાંથી આવ્યો છે, કે મારે રહેવું છે. તો કહે છે કે વાણિયા પૈસા લાલચું આપણા જેવો. તે પછી 50 રૂપિયા તમને આવું 2-3 દિવસ મેં રોકવા દો, એમ રહેવા દો એમ. હાર કે પછી પેલો વાતો કરતો રાત્રે હું ગમે તે દિવસે વાત કરતો છે કે આ ઘર કોનું સરસ છે, એમ કે સારું ઘર કોનું છે. તેને કહ્યું ભાઈ આ દરજી ભાઈ હતા પહેલા, અને એનો જવાની ભાઈ એ ગુજરી ગયો, છોકરાનો જન્મ થયો એ ગુજરી ગયો, કે એની માં તારા આંધરી થઈને ફરે છે. તો પેલા ખબર પડી મારી સાચી વાત છે મહારાજ કઈ. તો કહે છે કે માના મારી એ ભાઈના ભાઈ. તો કહે છે કે માજી કે તમારું નામ શું છે? માજી નામ સાચું પડ્યું મહારાજે કહ્યું તારી માનું નામ આ જ હતું એમ. તો કહે છે કે તમારા કોઈ પરિવાર પેલા ફરિયામાં ઘર મારું જ છે કે મોટું, કે છે કે પૈસા ખાવા નતા કે મેં ગીરો મૂકી દીધું વાણિયાને, એમ કે તાર મને બહુ દેખાતું નથી. એટલે પેલા ખબર કે મારી માં સાચી છે, બહુ રીબાઈ છે એમ. મહારાજે કોઈ રૂપિયા લઈને તું જજે ને સારી જગ્યાએ મૂકીને આવજે કે છે. પછી રૂપિયા મૂકવા ગયો એક જગ્યાએ મંદિરમાં કે કઈ ઠેકાણે, જે 500 રૂપિયા મૂકેલા છે બોલો. તો પછી આ ભાઈ વાણિયાભાઈ ઘેર આવ્યા, મારી માનવ મળવા આવ્યો તો કે છે. તો કે તમને બધી ખબર પડે વિગતવાર પછી વાત કરી બધી. એને કહે છે મારા ઘરમાં મોભા પર મારા બાપાએ 500 રૂપિયા મૂક્યા, હું તમને 100 રૂપિયા મને આપીશ એમ. તો વાણિયા સારો હતો, ભાઈ ચલો વાંધો નહીં, કે 100 રૂપિયા મને મળશે, 100 રૂપિયાની કિંમત વધારે ને. તો પછી 500 રૂપિયા ઉતાર્યા ઉપરથી. પછી મહારાજને કહ્યું તાર પર હજુ તારા બીજા દાદા દાદી કોઈને જોવા છે એમ, તારા માસી બોલ હજુ કે બધા ફોટા તારા ઘરમાં બધા ફરતા હશે કે છે. ના હવે ના બતાવશે. એટલે મહારાજ આપણને છે ને બહુ કૃપા કરી અને મળે ભજી લેવાના. એટલે તો મહારાજ કહે ને કે એટલે તો ભગવાનનું તમને દેખાડતો નથી જન્મજન્મ, કે આપણે શું કર્યું જન્મમાં આપણને ખબર નથી એમ. હા પણ ભગવાનનું ભજન કર્યું હશે તે કામમાં લાગવાનું છે એમ.
બધા કરોડો જન્મના પુણ્ય હતા એ ઉદય થયા છે તો આ જન્મે તમે ભોગ કરશો તો થશે, પણ બીજા જન્મે કરોડો જન્મના પાપ ઉદય થયા તો શું કરશો? તો એ ભોગવી એ ભોગવે ઉદય થયા છે એટલે આ જન્મની જ વાત રાખો, આવતા જન્મની તો પછી નથી. અને પાપ ઉદય થયા નથી. હમણાં મારા દુકાને એક દેશી ભાઈ આવ્યા હતા તો મને કહેતા કૂતરા સારું કે કૂતરાનો જન્મ મળે બહુ સારું, ગાડીમાં બેન ફરવાનું મળે. યાર કે મનુષ્ય અવતાર મળે છે, કેટલા કૂતરા બધા કેટલી વાર થઈ જાય. હા એટલે ખાસ આ જ વસ્તુ એમ કે આ બધું આવી વાતો હોય તો મગજમાં ઉપસી આવે, એમ જાણી ફૂટી આવે કે ભાઈ આવું થાય એના કરતાં આપણે થોડો પુરુષ પ્રયત્ન કરી અને આપણને તો એવા જગ્યાએ બેહાડ તો આપણને 10 પગલા આગળ વધારે એટલી આપણને મદદ કરી દેશે. એટલે ધીરે ધીરે જો આપણે ટ્રાય કરવાનો છે અને કરીએ તો અનેક જન્મ જે સિદ્ધ કરવાનું છે તે આ જન્મે થઈ જાય એમ. અને મહારાજ એ જ કહે છે કે એ શ્લોકનો પણ એ અર્થ છે, જે ભગવાનનો ભક્ત સવાસનિક હોય તે 24 ના જાય, દેવતાને મનુષ્યના અનંત જન્મ ધરે, પછી જ્યારે પૂર્વે કહેવા વૈરાગ્ય આદિ લક્ષણ યુક્ત થાય ત્યારે જ ભગવાનની થાય અને પછી ભગવાનના એકાંતિક ભક્ત થઈને ગુણાતીત એવું જે ભગવાનનું અક્ષરધામ પ્રથમ કહેવા એવા લક્ષણ યુક્ત થઈને અતિશય નિર્વાસનિક થશે ત્યારે ભગવાનની કૃપા પાત્ર થશે અને આત્યંતિક મોક્ષને પામશે, પણ તે વિના તો નહીં જ પામે. હવે પછી મોક્ષ પાશે એમ, એટલે પહેલા તો નહીં પામે કીધેલું, પણ હવે તો નહીં જ પામે એમ. જ વધારે જો આ 5 લક્ષણ આપણામાં આવે નહીં, વૈરાગ્ય, બ્રહ્મચર્ય, શ્રદ્ધા, આત્મનિષ્ઠા, મોટા મોટા શબ્દો છે, પણ આપણે ખાલી થોડો ભગવાનનું ભજન કરવાનું છે. એટલે મેં આ સ્વામીની વાત લીધી કે આમ મોટા લાગે ભારે શબ્દ, પણ ભગવાનનું ભજન કરશું આગળ કોણ લઈ જાય છે આપણને? આવા ભજનના ભક્તિમાંથી દૂર આપણું મન લઈ જાય છે. એટલે જ કીધું કે મન ગાડું તું ભગવાનનું ભજન કર, એવું કે એમ સ્વામી શું કીધું કે અવસરે સોયું અવસો જીવ લાહે કો તાવ, એમ કે મન ગાણું તું ભજન કર. આપણે મનને કહેવાનું તું ગાણો છે ભજન કર, સ્વામી કે ગાણો છે એમ, એ રીતે ગાણો છે આપણે તું ભજન કર, એમ આપણાને કહેવાનું કે ગાણો છું તું ભજન કર, કે નથી કરતો તારે ક્યાં જવું છે એમ. એટલે જ્યારે આપણે આપણું મન કુસંગમાં કે કશામાં લેવાતું હોય તો તરત પાછું દે, એટલે આપણો પુરુષ પ્રયત્ન થઈ ગયો. પુરુષ પ્રયત્ન કરીશું તો આપણને આ 5 વાના ધીરે ધીરે થઈ જશે, તો ભગવાનની કૃપા પણ એવાને જ થશે ને તો જ આપણે અક્ષરધામને પામીશું. નહીં તો મહારાજ શું કીધું કે આ 5 નહીં થાય તો નહીં જ પામે. પછી નરસિંહ સ્વામીએ પૂછ્યું છે, આ દેહ કરીને જ સર્વે કસર માત્ર મટી જાય એવો કોઈ ઉપાય છે? આપણાને સ્વામી નરસિંહ સ્વામી આપણા માટે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આપણાને તો નહીં જ પામવું એમ, તો કે આ દેહ મટી જાય એમ, મટી જાય એમ, કે એનો કોઈ ઉપાય ખરો? મહારાજ ક્યાં છે ને, હજી મહારાજ બોલ્યા છે, જો ખબરદાર થઈને મંડે તો આને આ દેહ સર્વે કસર મટી જાય, અથવા દેહ પર્યંત કસર ન મટી હોય અને અંત સમયે જ નિર્વાસનિક થાય એટલે ભગવાનના વિશે અતિશય પ્રીતિ થાય તો અંતકાળે પણ ભગવાન કૃપા થાય અને ભગવાનના ધામને પામે. માટે એક દેહ અથવા અનંત દેહ અથવા અંત સમય એક ઘડી મૃત્યુ આડી રહી હોય ત્યારે જો અતિશય ભગવાનના વિશે વૃત્તિ જોડાઈ જાય તો તે ભક્ત કોઈ જાતની કસર રહેતી નથી. થોડું કન્સેશન મહારાજ અહીંયા આપ્યું ખરું ભાઈ કે અંતકાળે પણ થોડું ભગવાનમાં થઈ જશે વૃત્તિ તો કામ થઈ જશે, પણ એક મોટો પણ છે એમાં. અંતકાળે વૃત્તિ થાય કરે કે અંતયામતી ગતિ કીધી મહારાજે, એવું વાત થઈ કે અંતયા ગતિયા પરમ અંતયામતી પરમ ગતિ, એમ કે જે અંત્યમતી થાય એમ પરમ ગતિ વાત કરી. પણ અંત્યમતી ક્યારે થાય? તમે કર્યું હોય તો. આખે જીવનમાં આપણે જો ભજન ભક્તિ ના કરી હોય ને એમ ના કર્યું હોય તો અંત્યમતી થવાની નથી પાછી. એટલે જો એક ઘડી પણ ના થાય તો બોલો કે એટલે એ જ તે કે આમાં કન્સેશન છે જ નહીં જરાય તે. દેખાય છે પણ ક્યાં છે? કે વૃત્તિ તો ભગવાન નિર્વાસનિક તો થવું જ પડશે,
અને ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખવી જ પડશે. અને એવું થશે, અંતકાળે પણ થશે. એટલે કે પ્રયત્ન કરતા હોય તો અંતકાળે થાય એમ, પણ પ્રયત્ન ન જ કરતા હોય તો ન થાય એમ. એ પેલા જેવું આપણે જેવું ખાયું હોય ને એવા ઓડકાર આવે એમ આખી જિંદગી જેવું ભજન કર્યું હોય ને એવું અંતકાળે થાય એમ. એટલે આપણે જો આખી જિંદગી ભજન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય, કીધું કે રટ રે મન ભાવ રે, ઘડીએ ઘડીએ મનને સમજાય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, અથવા તો જે આપણને શિક્ષાપત્રી હરિઉપદેશામૃતમાં સ્વામીએ કીધું કે જેટલી ઉંમર થઈ હોય એટલી માળા ફેરવવાની. એટલે આપણે ફેરવીએ છીએ, ખબર પડી કે જેટલું એટલે એ પ્રમાણે આપણે પ્રયત્ન કરવાનું ચાલુ કરીએ કે ના હો મારે જે થયું એ થયું, જતા રહીએ જે 40-50 વર્ષ જે જવાના જાય, હવે મારે આ જે ખોટો ટાઈમ બગડતો એ જગ્યાએ કાઢવાનો છે. કે હવે હું મારા કલ્યાણ માટે પેલા છોકરો 18 વર્ષનો થયો પછી એને શું કીધું કે ભાઈ લે તું તારું કર અને હું મારું કરું, તારા જેવું ઉત્તરમાં મારે જેવું દક્ષિણમાં એમ કરીને એને ભજનનું ચાલુ કર્યું કે જેથી કરીને ભજન સિવાય બીજું કાંઈ રાખવાનું. તો એવા માણસ ઉપર ભગવાનની કૃપા થાય, કારણ કે એ પ્રયત્ન કરે છે અને એ કરતા કરતા નિર્વાસનિક થઈ અને એ ભગવાનના ધામમાં જાય. પણ જે પ્રયત્ન ના કરતો હોય એને પછી તમે કરો શું, એને તમે જોડે લઈ જાઓ ભગવાનના ધામમાં તો એ રહેવાનો નથી. એ જ એની જાતે સ્વામી મહારાજ કે અમે તો બહુ દયાળુ છે, અમે કોઈને કાઢી નહીં મૂકતા, એ જ જાતે જતા રહે. કોઈને કાઢતા જ નથી, બધા એનો રાખીએ છીએ તમે આવો આવો અક્ષરધામમાં જાઓ, પણ એમને ગમતું જ નથી હોતું. કારણ કે એમને અહીંયા શું કરવાનું છે કે જેમ અહીંયા આપણે બેઠા બેઠા ભગવાનની ભજન ભક્તિ સત્સંગ કરીએ છીએ એવું ત્યાં કરવાનું. હવે અહીંયા આપણને કીડીઓ ચડતી હોય 2 કલાકની અંદર, ક્યારે 7 વાગ્યા, ક્યારે 7:30 થયા, ચલો હવે જલ્દી પૂરું કરો સારું એમ, એવું અત્યારે અહીંયા થતી હોય તો ત્યાં તો આપણે શું થશે દશા ખબર પડી. એટલે આપણે થોડું થોડું મનને હેઠું બેહાડવાનું કે ભાઈ ભજન કર, ભક્તિ કર. એટલા હાટું આપણે દર 2-3 મહિને મોટા મોટા સમય કરીએ કે 2 કલાકની 3 કલાક બેહો, 4 કલાક બેહો એમ. અને મને યાદ છે કે સ્વામીની જ્યારે 2013ની અંદર સ્વામીએ જ્યારે એમનો મોટો સમયો કર્યો, અમને એવું લાગતું હતું છેલ્લો સમયો પછી નહીં કરે, પણ છતાંય સ્વામીએ 2015માં એક વખત સમયો કર્યો હતો. પછી છેલ્લો સમય અમે હું માનતો હતો કે કદાચ છેલ્લો સમય કરે. એ વખતે સ્વામીએ કથા વાર્તા ચાલુ કરી સવારમાં 7 વાગે, રાતના 9 વાગ્યા સુધી, 13-14 કલાક તમે હતા મને લાગે હતા. સ્વામીએ આવી રીતનો બહુ મોટો સમય કર્યો હતો એની અંદર કણભાની અંદર 14 કલાક સુધી બેહાડ રાખ્યા એક જ જગ્યાએ બધા. હા મેઘા લગ્ન વખતે અને 2-3 કલાકની આપણે ઊંચા નીચી થતા આવીએ ત્યાં તો 14 કલાક સુધી રાતના 9 વાગ્યા સુધી અને તપ કરાવે કે જેથી કરીને આપણે બેહવાના ભગવાન કે ત્યાં ભગવાન સામે જ બેહવાનું છે, અહીંયા નહીં નાખતે ત્યાં કરી દેવાના છીએ. એટલે એ જો આપણે ધીરે 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 આ પછી આપણું મન આમાં ગોઠવાય, આમાં આપણને ગમે, ભગવાનનું નામ દેવું ગમે, ગમે, એ ધીરે ધીરે ગમતું થશે. કીડીઓ ચડતી એવું લાગતું હોય તો કઈ રીતે ત્યાં રહેવાશે, ખબર પડી. લીટો આવ્યો રાતો રાતો તો આવ્યો તો એન્ડ આવતો જ નથી આ વાત. એટલે આમ અત્યારે આપણને છે ને સ્વામી ખરેખર આ 100 સદગુરુનું જ્ઞાન આપવા એટલે કીટભાઈએ જે કીધું હમણાં કે આપણે લાગે ભાઈ 100 સદગુરુનું જ્ઞાન આપીને આપણું કલ્યાણ કીધું, આપણે વાત કરી, પણ આ જે આ વાતો થાય છે ને એ જ્ઞાન જ છે આપણે. બસ એ જ એટલે મને એમ ઘણી વખત એવો વિચાર આવતો હતો કે સ્વામી કે મહારાજે શું પ્રોમિસ કરી હતી. મહારાજે એક પ્રોમિસ કરી આપણને કે અંતકાળે પણ મારા જનને જરૂર મારે આવું લેવા રે. એટલે એ તો એમાં તો કઈ કરી શકવાનું નથી, પણ કે હું એક બીજી પ્રોમિસ કરું કે અંતકાળ પણ 100 સદગુરુનું જ્ઞાન આપી તમને પણ અંતકાળે જ્ઞાન અત્યારે આપણને પીરસ કરે જેથી કરીને આપણે કે ભજન કરની તો તું હમણાં મળી ગયો, ભજન કર તો હમણાં મળી ગયો, જાત જાતનું બહારથી બીવરાણી એટલે મને એટલે લાંબા જેવું ભજન થયું ને એવું પહેલા થતું નતું, બહુ ટ્રાય કરતા પણ થતું નતું, પણ કરોડામાં થોડું ભજન વધી ગયું એમ. અને કે આ વસ્તુ છે કે સ્વામી સદગુરુનું જ્ઞાન આપ્યું આપણે કે તું ભજન કરતો થાય એમ. અને ત્યારે આપણી વાંચન વધશે, થોડું વધ્યું એમ, અને વાંચન વધ્યું તો આપણે થોડું ધીરે ધીરે અંદર જ્ઞાન થાય કરે કે હાલા એટલે ચોકલેટ ખવડાવીને હવે કે દવા પી તું એમ. પેલા કે જનમંગલના પાઠ કોઈ દિવસ યાદ નતા રહેતા, પણ કોરોના પછી તરત યાદ રહેવા માંડે.
આ પગથિયું મંદિર ચડવાનું ભગવાનની મોટી કૃપા હવે તો છૂટકો જ નહીં પડે. ખરેખર એમ કેવો દયાળુ ફાટતો હોય ને તો એને આપણે આપણા માટે દેશકાળ હારો કરી દીધો એમ, એટલે આપણા માટે દેશકાળ હારો કરી દીધો એમ કે ભગવાનની ભજન ભક્તિ વધારે થાય. અને જો આવો દેશકાળ હારો પાછો એ વખતે હું બહુ યંગ હતો, એટલે કે પેલા 25 વર્ષની પહેલાની વાત કરું છું. હું થોડો આમ સ્વામી પાછો વઢું એમ કે સ્વામી કે હોતું હશે કે અમે કે એવી રીતે તમે કે હો સદગુણ અમે નિર્વાસનિક થતા તો કે ના માનો તો સૂર્યલોકમાંથી લઈ જઈશું એમ. હવે મને ખબર પડે સૂર્યલોક એટલે શું કહેવા માંગે છે. સૂર્યલોક એટલે શું? જાત જાતના પ્રોબ્લેમો આપણા જીવનમાં કોરોના આપે, જાત જાતની તકલીફો આપે, એટલે આપણને હાય બાપા જાત જાતની તકલીફો આપે એટલે આપણને એમ થાય કે ના બધું હારું ભગવાન ભજન કરવા આ બધું મળી જ જવાનું છે. એટલે કઈક વખત સ્વામીને એનો એક ભાઈ કે સ્વામી તો કોઈનો પણ એને એમ સ્વામી કે સ્વામી બહુ જ કંટાળી ગયો. મને કે એક એમ કે હું સ્વામી જોડે જઉં ને એક દીકરા માનતા નથી, દીકરીઓ માનતી નથી, બધા હું જાતે કરે છે, બધી ઘરવાળી કુસંગી છે, હું એકલો જ સત્સંગી છું, હું હેરાન થઉં છું. આ બધું કહેવા નીકળ્યો એનું સ્વામી આ વખતે બધું કહી દઉં. પછી તો સ્વામી તો બધા બીસી હતા ને કે આમ ને તેમ ને બધી કે સ્વામી કે હારું હારું બેસી જાઓ બધા કથા વાર્તા કરું. પછી એમને કથા વાર્તા કરીને જાણે કે મારા ઉપર કરીને એવું લાગે ભગત કે મને કે મેં કે શું વાત કરે કે કહો તો ખરા. તો કે શરૂઆત કરી કે કૃષ્ણ ભગવાને એ ગીતાજી કરી. ગીતાજી કેમ કરી, કઈ રીતે કરી, શું થયું ગીતાજીની અંદર? પછી કે ખબર નહીં. ગીતાજીની અંદર લીધા પછી ભગવાન જોડે ઉભા રહ્યા, બધું બતાડ્યું કે આ પછી કે આ બધા મારા બાપા ને મારા કાકા ને મારા દાદા ને આ બધા છે મીનો, આ બધા જોડે મારે લડવાના. પછી મહારાજે શું કીધું, સ્વામી ભગવાને શું કીધું કે બધા મારા જ છે એમ. એટલે કહેવાનું કે આપણે પણ આવી રીતે ધીરે ધીરે સમજવાનું ભાઈ હવે એ બધું મરેલું જ છે. આપણે આમાંથી નીકળવું હોય તો આપણે આપણી રીતે બીજા બધાને આપણે ગૂંથવા રહીશું એમાં આપણે પાછા રહી જઈશું ને એ બધા આપણે થઈ જશે પાછું. એટલે મહારાજ જે કહે છે પણ અંતકાળે જ્યારે થાય કે આપણે આવું કરીએ. કેટલી વાર મહારાજ આમ વચામતના એન્ડમાં થોડું આવું કન્સેશન મૂકી દે ખરું, એવું લાગે આપણને કે હા પહેલા મને લાગતું કન્સેશન મૂકી દીધું એમ. એવું શરૂઆતમાં જ્યારે કન્સેશન ખરેખર મૂક્યું નથી, કરવાનું તો એ જ છે એમ. આપણે આમ કાન પકડતા મહારાજ આમ આડો કરીને આપણને કાન પકડાય કે ભાઈ તારે કરવાનું તો પેલું જ છે, એટલે તારે પુરુષ પ્રયત્ન કરવાનો જ છે. એટલે પૂરું આપણે જો દિવસ આવું કરીશું તો થશે. એટલે આપણે વધારે ના થાય. પણ સ્વામી શું કીધું, મારે આનંદ આગળ વાંચીએ કે મોટા સત્પુરુષ લખે છે, મારે આનંદ દીન છે આજે પ્રભુ પ્રગટ કલ્યાણને આજે એ છે અનંત બ્રહ્માંડના ઈશ્વર સુર મુનિ ઘર જેને શીશ રે. આમાં કહેવાનું કે મારે આનંદનો આજ દિવસ છે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન અનેક જીવના કલ્યાણ કરવા માટે આ પૃથ્વી પર અવતાર ધરીને પોતાના ભક્તોનું કલ્યાણ કર્યા છે. ને ભગવાન કેવા છે તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ ને દેવતાઓ મુનિઓ જેમને મસ્તક નમાવે છે એવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપણને મળ્યા છે. આપણા મોટા ભાગ્ય માનીને તેમનું ભજન વધારે કરીશું તો તે દયાળુ પોતાના ભક્તને સર્વ પ્રકારે સુખ્યા કરે છે, વિશેષ સુખ્યા કરશે. માટે આપણે તેનો કેફ રાખી આનંદમાં રહી ભજન કરવું. એટલે તમે અહીંયા કીધું પણ આજ વચ્ચે આમ મને લાગ્યું કે આપણે કે આપણે ભજન કરીશું, પુરુષ પ્રયત્ન કરીશું કે ભજન કરીશું. આવો આપણને મોકો મળ્યો છે એ ખોઈ ના દેવો. ઘનશ્યામ મહારાજની જય સ્વામિનારાયણ. આપણે છાડ કરી કથા વાર્તા તો આમ તો પતી જ જઈશ બધી. આપણે કરશું આને આપણે ત્યાં સુધી એક કીર્તન Goodbye. પાન નંબર 218.
ઘનશ્યામ મહારાજની પ્યારા ઘનશ્યામ પૂર્ણ કામ રે આવો રાખો સુમાથે તોરા મારા પ્યારા ઘનશ્યામ પૂર્ણ કામ રે આવો રાખો સુમાથે તોરા મારા ધર્મ કુમાર જાવું બલિહાર રે લાગે પ્યારી મૂર્તિ તમારી મારા ધર્મ કુમાર જાવું બલિહાર રે લાગે પ્યારી મૂર્તિ તમારી મારા નખ શીખ જોવું ચિતડું પરવું રે ચરણમાં કરો પરણામ મારા નખ શીખ જોવું ચિતડું ચરણોમાં કરું પરણામ મારા યુદ્ધ રેખા ઊંડી અંત સમે મોડે રે નખ માહી સામે મૂડી રે નખ ખદાઈ મારા જોઈ પ્રેમાનંદ આનંદ કંદ રે નખ મણી શોભા જગતણી મારા નખમણી શોભા જગતણી મારા પ્યારા ઘનશ્યામ પૂર્ણ કામ રે આવો રાખો સુમાથે તોરા મારા પ્યારા ઘનશ્યામ પૂર્ણ કામ રે આવો રાખો સુમાથે તોરા મારા ઘનશ્યામ મહારાજની નાથના મેલું કયા પાના પર છે? 172. ઘનશ્યામ મહારાજની નાથના મેલું વેગળાજી રે નાથના મેલું વેગળાજી રે હરિવર આવ્યા છો હા કે હરિ નાથના મેલું વેગળાજી રે નાથના મેલું વેગળાજી રે હરિવર આવ્યા છો હા હરિવર આવ્યા છો હા કે હરિવર આવ્યા છો હા કે હરિવર આવ્યા છો હા કપનન કલ્પીનું ધન કરી રાખશું જીરે 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 સાચી માનો એ ગાવ્યા છો હા કે હરિવર આવ્યા છો હા કે હરિવર આવ્યા છો હા ઈચ્છો તમે ત્યાં આવીએ જીરે 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 શ્યામ સુંદર તમ સાથ કે હરિવર આવ્યા છો હા કે હરિવર આવ્યા છો હા કે હરિવર આવ્યા છો હા તાપ ટાળો અંતર ના જીરે તાપ ટાળો ના જીરે તાપ ટાળો અંતર ના જીરે તાપ ટાળો અંતર ના
ભેટો મને ભરી બાત કે હરિવર આવ્યા છો હાથ કે હરિવર આવ્યા છો હાથ વાલા ભૂમાનંદના જીરે વાલા જીરે વાલા ભૂમાનંદના જીરે વાલા ભૂમાનંદના જીરે રામ રાખો અમે સંગાત કે હરિવર આવ્યા છો સુહાગ કે હરિ આવ્યા સુહાગ નાથ ના મેલો વેગળા જીરે 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 હરિવર આવ્યા છો હાથ કે હરિવર આવ્યા સુહાગ કે હરિવર આવ્યા સુહાગ મહારાજની જય. Yes, 151. Yeah, 151. સયન સહી મહારાજની જય. આજ સખી આનંદની હેલી આજ સખી આનંદની હેલી હરિમુખ જોઈને હું થઈ છું રે ગેલી હરિમુખ જોઈને હું તઈ સુર ગેલી આજ સખી આનંદની હેલી આજ સખી આનંદની હેલી હરિમુખ જોઈને હું થઈ છું રે ગેલી હરિમુખ જોઈને હું તઈ સુર ગેલી મહારે મુનિના ધ્યાન મનાવે મહારે મુનિના ધ્યાન મનાવે રે શામળિયોજી મુજને બોલાવે હવે તેરે સાંભળ્યોજી મુજને બોલાવે હે સુખ ને ભવ બ્રહ્મા રે ઈચ્છે જે સુખ ને ભવ બ્રહ્મા રે ઈચ્છે રે શામળિયોજી મુજને રે પ્રીછે હે તેરે સાંભળ્યોજી મુજને રે પીછે તેરે શામળિયોજી મુજને રે પ્રીછે જે તેરે સાંભળ્યોજી મુજને રે પીછે ગંગા ગોદાવરી કાશી सीन गही गंगा गोदावरी काशी ઘેર બેઠા મળ્યા सीगे बेटा अक्षरवासी ઘેર બેઠા મળ્યા અક્ષરવાસી सीग बेटा मड़ा अक्षरवासी પરે તીરથમાં હું કાંઈ નવ જાણું હું તપરે તીરથમાં હું કઈ નવ જાણું સહેજે સહેજે હું તો સુખડા રે માણું હું સહેજે સહેજે હું તો સુખડા રે માણું જે રામ કહે સ્વામી સહેજે રે મળ્યા જે રામ કહે સ્વામી સહેજે રે મળ્યા વાત સાથે વાલો અડર કડડિયા વાતની વાતે વાલો અઢળ કડડિયા વાતની વાતે વાલો અડર કડડિયા યા વાતની વાતે વાલો અઢળ કડડિયા આજ સખી આનંદની હેલી આજ સખી આનંદની હેલી હરિમુખ
મુખ જોઈને હું થઈ છું રે ગેલી હરી મુખ જોઈને હું થઈ સુરે ગયેલી. જય સ્વામિનારાયણ ભક્તો. થાળ લઈએ પેલા એક નાની વાત કરી દઉં કે એક આ વાંચી લઈએ રહી ગયા. એટલે વાત એવી છે કે એક પહેલાના જમાનામાં બધા ઘણા બધા પતિવ્રતા હોય ને, ભક્તિ વાળા પતિવ્રતા, ભક્તિ ની પતિવ્રતા ની ટેક વાળા, ધર્મ વાળા, એ બધા સતી થતા હતા. એમ ખબર પડી કે એમાં એક બાઈએ નક્કી કર્યું કે ભાઈ મારે હવે સતી થવું છે, એનો વર મરી ગયો એમ. તે પછી તો એને તો બધા સતી ને તે વખતે જમાનામાં બહુ માને એમ. તે એના વરને પછી લઈ જાય છે એનો, અને આ તે બાઈ જય અંબે કરીને પાછી જાય છે એમ. અને ત્યાં પહોંચે છે એમ. પછી જ્યાં એના વર્ણ જ્યાં લાકડા ઉપર મૂકે છે, અગ્નિદાહ હાલવાની તૈયારી કરે છે, ત્યારે બાઈને કે હવે ચલો તમે એમ. ત્યાં બાઈ જઈને હંતાઈ ખૂણામાં એમ કે આવું ના ચાલે, કે તમે આટલે બધા તમને કેટલા બધા પૂછતા હતા, કેટલું તમને આટલો મોટો વરઘોડો કાઢ્યો, આટલા બધા લોકો અહીંયા તમારી જોડે જોવા આવ્યા, ભેગા થઈને તમે હવે આવી રીતે હંતે જાઓ, ચાલે એમ? કે હા તમે કે ભાઈ એ વાત નહીં કરવાની એમ. ના એ નહીં એમ. તો કે કેમ એમ આમ કરો છો તમે, આટલું બધું આ કર્યું ને? કે તમે મને કે કરો છો, પણ ગામની અંદર કોઈ જોયા કોઈ કોણ એને વર પાછળ મરી ગયું? હું આટલે તો આવી. એટલે આપણે આવું ના કરવું એમ, કે ભાઈ આપણે થોડા અંદર આયા છીએ સત્સંગમાં, મહારાજ સ્વામીએ કૃપા કરીને આપણને લીધા છે, અને થોડા થોડા પલ્યા છે પગ, તો હરખી રીતે નહીં લેવું એમ, કે ભાઈ આપણે સત્સંગમાં આવ્યા છીએ, છેલ્લો જન્મ કરી લેવો. કારણ કે મહારાજે આપણે અતિશય કૃપા કરીને, અતિશય દયા કરીને અને કીધું ને અંતકાળે પણ શું કીધું? વૃત્તિ ભગવાનમાં અખંડ રહેશે. તો એટલે આપણે હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા કામ કરતા ઘડી ઘડી આપણી જાતને ધોકલું મારવું. ધોકલું મારવું એટલે શું? વિચારરૂપી ધોકલું મારવું, કે ભાઈ મહારાજ અને સ્વામીને મને આવી રીતે કરવા છે, ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખી અને ભગવાનનું ભજન કરાવવા છે, મારા બીજા કોઈનો સંગ કરવાનો નથી. તમે જો આપણને શું ભગવાને નથી આપ્યું? જે વસ્તુ જોઈએ આપી છે. રહેવા માટે મોટા મોટા ઘર, ખાવાનું પીવાનું, કોઈ વસ્તુ આપણે કમ્પ્લેન કરીએ કે એવી આપણી કોઈ તાકાત જ નથી કે ભગવાન મને તમે આ નથી આપી. કારણ કે ભગવાનને ખબર કે જો તમને નહીં આપું તો તમે કમ્પ્લેન કરશો, એટલે આપણે કોઈ કમ્પ્લેન જ નહીં કરીએ. કે આપણી પાસે કોઈ કમ્પ્લેન કરવાનું કોઈ સાધન જ બાકી રાખ્યું નથી. ખાવાનું પીવાનું, જોવાનું, રહેવાનું, ફરવાનું બધા કુસંગીઓ કરતા વધારે આપણને આપીશ. એટલે હવે આપણે શું કરવાનું રહ્યું? કે આપણે દરેક ક્રિયાની અંદર ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખીશું, તો ભગવાન અને સત્પુરુષ રાજી થઈ જશે અને આપણું કામ સહેલામાં સહેલું થશે. શાસ્ત્રી સ્વામી આપણે શિકાગો ગયા હતા, કીધું હતું કે ભગવાનનું ભજન કરજો ને, કે આટલું બધું સુખ આપીશું તમને, તો મહારાજને પ્રાર્થના કરી લઈ લે મહારાજ. સુખ તો છે ને આ શરીરનું આપ્યું. આવું ના કરશો સ્વામી. તમારો હરિભગત હોય એને જો નસીબ પર રામ પાત્ર લખ્યું હોય તો મને આવે, પણ એવડે દુઃખી ના થવો જોઈએ. તો એ હશે તમારું ભજન કરે ભગવાન. અને એ અંત સમય એવો બધો ખરાબ છે કે આપણે જે અંત સમયે તો એક રૂવાડે કરોડ નીતિનું દુઃખ થતું હોય, એ ક્યાં ભગવાન હાજર? પણ એવે સમય કે એમને એક વિષયનું દુઃખ લગેલું કરોડ વિષયનું દુઃખ થાય, પણ એ તમારો ભગત હોય તો અમને ભૂલે નહીં. ગુણાતીતાન સ્વામી વાત લખી, લાખો રૂપિયા કરતા આંખો ના મળે, લાખો રૂપિયા કરતા હાથ પગ આવા કશું ના મળે, પણ આપણને બધું ભગવાન આપ્યું, પણ આપણા જીવ છે કૃતજ્ઞ છે. એટલે કે અહીંયા જે ખાલી બે વાત કરીએ અને પછી આપણે થાળ લઈ લઈએ. આપણા મંડળના દરેક બહેનો હરિભક્તોએ એમસીના નિયમ ફરજિયાત પાળે, તેના પુરુષ હરિભક્તોએ ખાસ ખ્યાલ રાખો
તથા કામવાળા બહેનોને પણ એમસીમાં હોય ત્યારે તેને ઘરનું કોઈ કામ કરવા બોલાવવા નહીં. હરિભક્તોએ આહાર વિહારની હંમેશા શુદ્ધિ રાખવી. આહાર એટલે જમવાનું, જમવા આદિનું. વિહાર એટલે બોલવું, ચાલવું, જોવું અને સાંભળવું આદિ. આ બધાની અંદર ખ્યાલ રાખવો પડશે ભક્તો. બોલવામાં, જોવામાં, સાંભળવામાં. આપણે જે વસ્તુ ન સાંભળવાની નહીં સાંભળવાની, ન જોવાની ન જોવાની, જે જગ્યાએ ન જવાનું એ જગ્યાએ જવું નહીં. તો આ કામ આપણું સહેલાઈથી થશે. ઘનશ્યામ મહારાજની જે આપણને થાળ કરો. હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. જમોને જમાડું રે જીવન મારા, જમોને જમાડું રે જીવન મારા, રંગ માર માડું રે જીવન મારા, હરિરંગ માર માડું રે જીવન મારા, લાલાજી મારા, લાલાજી મારા સોનાનો થાળ મંગાવું, લાલાજી મારા સોનાનો થાળ મંગાવું, મોતીડે વધાવું રે જીવન મારા, જમોને જમાડું રે જીવન મારા, રંગ માર માડું રે જીવન મારા, હરિરંગ માર માડું રે જીવન મારા, લાલાજી મારા ઢેબર જલેબી ને લાડુ, લાલાજી મારા ઘેબર જલેબી ને લાડુ, જમોને તાય ટાડું રે જીવન મારા, જમોને જમાડું રે જીવન મારા, રંગ માર માડું રે જીવન મારા, હરિરંગ માર માડું રે જીવન મારા, લાલાજી મારા ગૌરી ના દ્રુત મંગાવું, લાલાજી મારા ગૌરી ના દૂત મંગાવું, લાલાજી મારા ગૌરી ના દ્રુત મંગાવું, લાલાજી મારા ગૌરી ના દૂત મંગાવું, સાકર નખાવું રે જીવન મારા, જમોને જમાડું રે જીવન મારા, રંગ માર માડું રે જીવન મારા, હરિરંગ માર માડું રે જીવન મારા, બલી ભાતે, લાલાજી મારા કડેલા બલી ભાતે, લાલાજી મારા દૂધ કડેલા બલી ભાતે, લાલાજી મારા દૂધ કડેલા બલી ભાતે, જમોને આવી ખાતે રે જીવન મારા, જમોને જમાડું રે જીવન મારા, રંગ માર માડું રે જીવન મારા, હરિરંગ માર મારું રે જીવન મારા, લાલાજી મારા પાપડ પતાસાન ફોડી, લાલાજી મારા પાપડ પતાસાન પોળી, લાલાજી મારા પાપડ પતાસાન પોડી, લાલાજી મારા પાપડ પતાસાન પોળી, જમોને ઘડી મોડી રે જીવન મારા, જમોને જમાડું રે જીવન મારા, રંગ માર માડું રે જીવન મારા, હરિરંગ માર મારું રે જીવન મારા, લાલાજી મારા તુવેરની દાળ ચડી ભારી, લાલાજી મારા તુવેરની દાળ ચડી ભારી, લાલાજી મારા, લાલાજી મારા તુવેરની દાળ ચડી ભારી, લાલાજી મારા તુવેરની દાળ ચડી ભારી, સેવકારી રે જીવન મારા, જમોને જમાડું રે જીવન મારા, રંગ માર માડું રે જીવન મારા, હરિરંગ માર માડું રે જીવન મારા, લાલાજી મારા કડી કરી છે બહુ સારી, બાલાજી મારા કડી કરી છે બહુ સારી, લાલાજી મારા કડી કરી છે બહુ સારી, બાલાજી મારા કડી કરી છે બહુ સારી, જમોને ગીરધારી રે જીવન મારા, જમોને જમાડું રે જીવન મારા, રંગ માર માડું રે જીવન મારા, હરિરંગ માર માડું રે જીવન મારા, લાલાજી મારા આદા કેરી નાયથાણા, બાલાજી મારા આદા ગેરી નાયથાણા, લાલાજી મારા
નાય તાણ બાલાજી મારા યાદા કેરી નાય રે જીવન મારા જમને જમાડું રે જીવન મારા રંગ માર માડું રે જીવન મારા હરી રંગ માર મારું રે મારા બાલાજી મારા જે જોઈએ તે માગી લેજો બાલાજી મારા જે જોઈએ તે માગી લેજો મારું ને મોડું કેજો રે જીવન મારા જમને જમાડું રે જીવન મારા રંગ માર માડું રે જીવન મારા હરી રંગ માર મારું રે જીવન મારા માનસી માનસી કરશું
સજાનંદ સ્વામી મહારાજ વાલાજી મારા જડ રે જમના ની બરી જારી વાલાજી મારા જડ રે જમના ની બરી બારી વાલાજી મારા જડ રે જમના ની જડી બારી વાલાજી મારા જડ રે જમના ની બરી જારી ઉભા છે બ્રહ્મચારી રે જીવન માર જમો ને જમાડું રે જીવન મારા રંગ માર માડું રે જીવન માર રંગ માર મારું રે જીવન મારા વાલાજી મારા લવિંગ સોપારી તજ તાજા વાલાજી મારા લવિંગ સોપારી તજ તાજા જમો ને લાવું જા રે જીવન મારા જમો ને જમાડું રે જીવન મારા હરી રંગ માર માડું રે જીવન માર હરી રંગ માર મારું રે જીવન મારા વાલાજી સ્વામી વાલાજી મારા પ્રેમા સ્વામી વાલાજી મારા પ્રેમાનંદ ના સ્વામી વાલાજી મારા પ્રેમાનંદ ના સ્વામી અંતર જામી રે જીવન મારા જમો ને જમાડું રે જીવન મારા હરી રંગ માર માડું રે જીવન મારા હરી રંગ માર માડું રે જીવન મારા ને જમાડું રે જીવન મારા માર માડું રે જીવન મારા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી લતા જાવો રે સાવરિયા બીડી પાનન કી બીડી પાનન કી રે મન ભાવન કી બીડી પાનન કી મન ભાવન કી લતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી લતા જાવો રે સાવરિયા બીડી પાનન કી કા તો ચુનો રે લવિંગ સોપારી કા તો ચુનો વાળી લવિંગ સોપારી લચી મંગાવો મુલતાનન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાનન કી લેતા જાવો રે સાવરિયા બીડી પાનન કી એક એક બીડી મોરે સાસુ નણંદ કી એક એક બીડી મોરે સાસુ નણંદ કી दूसरी बीड़ी मोरे लालन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की हरे कृष्ण आओ તમને પાટે બેસાડ્યું હરે કૃષ્ણ આવો તમને પાસે બેસાડું ને આવો તમને પાટે બેસાડ્યું હરે કૃષ્ણ આવો તમને પાસે બેસાડું બાજી खिलाओ तारी रे नन्न की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की प्रेमानंद कहे आप प्रसादी प्रेमानंद कहे आप प्रसादी हमने आप प्रसादी हमने आप प्रसादी प्रेमानंद कहे आप प्रसादी प्रेमानंद कहे आप प्रसादी दासन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की हरे कृष्ण महाराज घनश्याम महाराज ભક્તો બે એક ધૂન બોલાવવાની છે નાની એવી, પણ એ પેલા વાત કરું કે અમેરિકામાં એવું કહેવાય કે આફ્ટર 40 શું કહેવાય, ઓવર ધ હિલ કહેવાય. એટલે હિલમાં આવી જઈએ આપણે ઢાલની અંદર, પછી ધડાધૂમ દિવસો જાય, વર્ષો જતા વાર લાગે નહીં એમ. અને 50 પછી તો જબરજસ્ત સ્પીડ પકડતું હોય છે. ખબર પડી આપણને એમ થાય ભાઈ આજકાલ કરતા 50 વર્ષ 56 વર્ષ મને પૂરા થઈ ગયા. આમ એક પછી ફટાફટ દિન ઉપર દિન જાય જ ને. સવાર પડે ને સાંજ પડે ને હવાર આખું વીક જતું રહે ને પછી બીજું વીક ને તે ફડાક કરતું વર્ષ ઉડી જાય, આ ફડાક કરતા દહકો જતો રહે. ફડાક આપણને એમ થાય વાહ હોય ને, ઇટ્સ અમેઝિંગ એટલું બધું ફાસ્ટ અત્યારે જઈ રહ્યો છે ભક્તો. એટલે આની અંદરથી આપણે સારમાં સાર હરિની મૂર્તિ છીએ એમ માની અને ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખવા પ્રયત્ન કરશું તો આ કામ થશે. ભક્તો બે એક ધૂન બોલાવવાની હતી. એક તો અમારા હરિવર્ધન ફુવા છે, એમના એક બ્રધર છે ઇન્ડિયાની અંદર ધામમાં ગયા છે. એટલે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ એમને પણ ભગવાન પોતાની મૂર્તિનું સુખ આપે, ભગવાનના ચરણોમાં એમને પોતાના આત્માને શાંતિ આપે અને ફેમિલીનું પણ આ દુઃખ સહન કરવામાં ભગવાન મદદરૂપ સહાયરૂપ થાય. સ્વામીજી એ પ્રાર્થના કરીએ સ્વામીજીને ભગવાનને. વધતા મુકેશભાઈ વડુવાળા જે મીનાબેન છે એમના જે મામી રાઈટ કાકી, એ કાકી તે આની અંદર
ધામમાં જાય છે અત્યારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે એમને પણ ભગવાન પોતાની મૂર્તિનું સુખ આપે અને પોતાના ચરણોની અંદર રાખે અને એમને પણ ફેમિલીની અંદર ભગવાન સહાયરૂપ થઈ એના દુઃખમાંથી બધાને સુખ શાંતિ આપે એ ભગવાનને પ્રાર્થના આપણે બોલાવે છે મુકેશભાઈ જય શ્રી અને શ્યામ મહારાજની જય. સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નારાયણ સ્વામી 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 નારાયણ ઓમ નમો 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 સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ ભગવાન સર્વે બ્રહ્માંડના ભગવાન નારાયણ રે કે જય સ્વામી હે સ્વામી
Swami Narayana Swami Narayana Bhagavan Sarve Brahmana Bhagavan Swami Narayana Swami Narayana Sarve Brahmana Bhagavan Swami Narayana Jai Swami Narayana Swami Narayana Swami Narayana Swami Swami Narayana 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 Ghanshyam Maharajani Jai Sadguru Swami Prabhu Jaya Sadguru Swami Sahajananda Dayalu Sahajananda Dayalu Balavanta Baunami Prabhu Jaya Sadguru Swami Dukana kya tori Prabhu Jaya Sadguru Swami Narayana Narabhata Jaya Kuratanudari Prabhu Jaya Kuratanudari Pamaya Patita Udaya Pamaya Patita Udaya Yagarita Naranari Prabhu Jaya Sadguru Swami Nitya Nitya Nautama Leela Karataya Vinasi Prabhu Karataya Vinasi Arasat Tirat Charane Arasat Tirat Charane Koti Gaya Kasi Prabhu Jaya Sadguru Swami Purushotama Pragatano Jai Darasana Karase Prabhu Jai Darasana Karase Karakaramati Suti Karakaramati Suti Kutuma Sahita Karase Prabhu Jaya Sadguru Swami Ayavasara Karunanidhi Karunarokini Vale Karunarokini Muktananda Kahe Mukti Muktananda Kahe Mukti Sugama Kare Siddhi Prabhu Jaya Sadguru Swami Jaya Sadguru Swami Prabhu Jaya Sadguru Swami Sahajananda Dayalu Sahajananda Dayalu Bharavanta Baunami Prabhu Jaya Sadguru Swami Rama Krishna Govinda Jai Jai Govinda Hare Rama Govinda Jai Jai Govinda Narayana Hare Sriman Narayana Hare Sriman Narayana Hare Sriman Narayana Hare Krishna Deva Hare Jai Jai Krishna Deva Hare Jai Jai Krishna Deva Hare Jai Jai Krishna Deva Hare Vasudeva Hare Jai Jai Vasudeva Hare Jai Jai Vasudeva Hare Jai Jai
माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद आनंद कंद जय माधव मुकुंद स्वामी नारायण 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 માટે તમારું કરુણાનિધિ સત્યનામ સાધનાને પ્રભુ પ્રણામો અજ્ઞાન પાપ કરુણા કરિકાપી માકો નિશ્ચય પ્રભુ તપતે મમ વૃદ્ધિરામો ગૌરુમાદન કરો પ્રભુ સર્વયામ સાષ્ટાંગનાથ નમસ્તે પ્રભુ પ્રણામો જીવપતિ દાસ દીવૈ કરે વેદો સુખી ઉચરે એનારો વસ્તુ મરણો તમા બ્રહ્માંડ કોટી મરે માયા કાળ દલી સુરેશો અંધન ગોપેશ દેવાય અક્ષરનામ અનાયતિપતિ શ્રી સ્વામી નારાયણ હરિ અક્ષરનામ દેવનિમ જે દેહદારિતયા આપ્યા શુદ્ધ માર ભક્ત જનને વિવેક દિવ્ય દયા ગાન કરવા જેને કરુણા કરી વંદુ મંગળમૂર્તિ ઉદદલિ સર્વોપરી શ્રી હરિ જન્મ્યા અવસર તે સવે સવણકનો લૈતિકનો હી પર્યા રામાનંદ મોડા સર્વ જગત યક્ષાદિ મોક્ષા કર્યા મોડા બ્રહ્મચર્ય ગણપુરે વેદેશ ગાદી કરી અંતર ધ્યાન દયા લીલા હરિગણી સંક્ષેપ માઉચરી त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव विलासितानां सकलान्यन्त त्वदहं भक्तेरवणं विदाता दाता सुखानां मदसेविताय नमोऽस्तु पुरुषोऽखिलमङ्गलम् हरेण वाचा मनसेन्द्रियवा विद्यात्मना वा प्रभुते स्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि नारायणाय समर्पयामि सदानंद महाराज की जय घनश्याम महाराज की जय हरि कृष्ण महाराज की जय पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान की जय शरण नारायण देव की जय श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय राधा कृष्ण देवनी जय श्री विघ्न विनायक देवनी जय श्री काष्ठभंजन देवनी जय सोने की सड़ी रुपए की मसाल जरियन के जामा मोतियन की माला काने कुंडल माथे मुकुट लाले तिलक खंबे खंबा दिखे काहे बाजूबंद करे बोजीगड़ा हाथ में रुमाल हइये हेमना हार केड़े कंदरो काणे घड़ियाल पगमा जाजर दसेया घड़िये वेर एवा अक्षरधामना अधिपति सर्वोपरि सर्वकर्ता हर्ता सर्व कारण ना कारण सर्व अवतार ना अवतार ईश देवा राजा जी राजा महाराजा श्री घनश्याम महाराज ने गणेश खम्मा महाराज गणेश खम्मा महाराज ने गणेश खम्मा महाराज
Go sit down.
શૈલેષભાઈને આ શું કરવા ગ્રીન આપો તો આ તો ખાવ તો તમને રાત્રે જગાય ભગવાન ભજન થાય બે ફાયદા
કોઈને દૂધ જોઈએ છે? खिचड़ी ले लो। सुखड़े બકા તું દૂધ અંદર મૂકી આવી? હા. જોઈએ છે? ના. મેં બોલ મેં
Easy one, right? Very easy.
स्वामी महाराज स्वामी ने हरे व्रतम श्री हरि ने रे चरण शीस नमाओ नव